Hello and good evening, everyone. Welcome to Let's Talk with Ershad on AR Television Network. It's a very special program, as you know, in collaboration with AR Television Network, where we try to showcase different projects that had been making some impact in our lives. And in line with that plan, in line with that commitment to you or to the viewers of AR Television Network, we have created this new show for you where we'll be showcasing, bringing and sharing with you a lot of exciting projects. So today, on this first episode ever on AR Television Network, on Let's Talk with Ershad, we have a very special project called Achi Banglar Pashe, so which is a collaboration between two Bengals, namely Bangladesh and Kolkata. So we had around 40 artists, 40 very eminent artists, musicians, and cultural activists. They got together and they created this project, Achi Banglar Pashe. And I have on this show tonight the two people behind this show, and who are Shubhadeep Chakraborty and Chirantan Banerjee. So they are here with me today, and we'll be talking with them at the same time on this show. Let's Talk with Ershad. They'll be sharing all the information that you'd like to know about this project and what's the impetus, what the inspiration behind this project. They'll be discussing with us. So let's have them. Without any further ado, we have Shubhadeep Chakraborty and Chirantan Banerjee all the way from Kolkata. Hello. Good evening, both of you, Chirantan Banerjee and Shubhadeep Chakraborty. I think we can't hear you at the moment. Probably the mic is muted. If you could check. So as we are saying that we have, as you know, this is one of the things, it's a blessing that we can connect from any part of the world, all across the world, people all around the world. But sometimes the difficulty that we would face, that there are technical issues that we can't overcome sometimes. And in that line we have today, as you know, all the way from Kolkata, we are talking with Chirantan Banerjee and Shubhadeep Chakraborty. They are connecting from their own studio. They have their own production house. And from that, first ever, they had made this attempt. And as I can see, Shubhadeep and Chirantan Banerjee, I hope they can hear me, but I'm trying to make connections with them. And as you have seen them already, they are trying, but sometimes due to the technical issues there are some drawbacks and situations that sometimes we try to overcome ourselves. So we have in that line today two these very special people. Let me talk about them for a little bit. Chirantan Banerjee is a singer. He is a composer. At the same time, he's a music director. But he has started his acting career at the same time for TV serials. And you might have seen him on numerous TV serials. And you have heard him on a lot of different movies that comes from Kolkata, namely Tollywood. And Shubhadeep Chakraborty, he's a lyricist and elocutionist at the same time. We would know from them in our discussion, in conversation with both of them, that how they came about this project and what's the inspiration. Because they have done something together before, where Chirantan Banerjee, he had already composed music for a previous project, which was called Prithivir Mon Bhalo Nei. And that was, and both of the times, on both occasions, it was penned, and the lyrics and everything that was created, it was penned by Shubhadeep Chakraborty, and the music for the projects that had been composed and in collaboration with Chirantan Banerjee. So they have started their own production house, which started on the 1st of July, 2020. So 2020, during this crisis, the global crisis we are facing at the moment, as we know, it's quite unprecedented in modern days, I would say, because we all know that during the Spanish flu, when it happened, people had gone through similar problems. But now, Hello. okay, we have them on stage. So as I was saying, due to technical issues is the digital age, and sometimes it's a blessing and sometimes it can be a curse, but we are here now. That's fine. And welcome again, Chirantan Banerjee and Shubhadeep Chakraborty in particular order. How are you both? Yeah, I'm doing good. How are you, Ershad? I'm good. Thank you. Chirantan and Shubhadeep, I was talking about you and the project. So we are talking about Achi Banglar Pashe. Exactly. Yeah. So first of all, as I said, that you have started your own production house, that's Soundflex Production.
Yeah. And that's the first thing that you have brought to the whole global wide world that we are getting to listen to. So that was আছি বাংলার পাশে। তো আছি বাংলার পাশে করার পেছনে প্রথমেই গতবারে যে প্রজেক্টটা ছিল, you guys have done it together. But what's the impetus or the inspiration behind this one? Because গতবারেটা ছিল পৃথিবীর মন ভালো নেই। এক্স্যাক্টলি, আমি একটু গতবারের থেকেই আসি। নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে একটা কোরিলেশন আছে মনে হয় দুটোর সাথে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই যে পৃথিবীর মন ভালো নেই, এটা নিয়ে তোমরা যেই বলতে চাও, এটা কি চিরন্তন অথবা শুভদীপ? আচ্ছা, আমি বলছি, তারপর ও চিরন্তন নিশ্চয়ই। পুরোটা বলবে। অ্যাকচুয়ালি লকডাউনের পর থেকে আমরা প্রত্যেকের মতো করে বাড়িতে বন্দি হয়ে গিয়েছিলাম, সবাই কম বেশি। তারপর সবাই চেষ্টা করেছি কিছু না কিছু করতে। তো পৃথিবীর মন ভালো নেই তখন যখন কবিতা হিসেবে লিখলাম, তখন আমি চিরন্তনকে পাঠিয়েছিলাম প্রথমে। তারপর এবং বলেছিলাম যে তুমি যদি কিছু করতে পারো এই কাজটা নিয়ে, তাহলে চেষ্টা করো, তাহলে নতুন কিছু করা যাবে। তো তারপর চিরন্তন ২-৩ দিনের মাথায় এটাকে একটা অপূর্ব সুন্দর সুর করে আমাকে পাঠিয়েছিল, এবং প্রথমবার যখন সুরটা আমি শুনেছিলাম তখনই আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমরা প্ল্যান করে ফেললাম যে বেশ কিছু শিল্পীদের নিয়ে, জুনিয়র সিনিয়র সমস্ত, এবং প্রত্যেকেই তারা নিজের নিজের জায়গায় অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত বা নামী, তাদেরকে একত্রিত করে কিছু একটা কাজ করব। এবং তখনই মনে হলো যে আমরা এই কাজটাকে একদম একটা ভিডিও যদি তৈরি করা যায়, কারণ একটা ভিডিও তৈরি হলে সেটার অ্যাক্সেস অনেক বেশি হয়ে যায়। তো সেই রকম একটা ভাবনা চিন্তা থেকেই ভিডিওটা তৈরি করা, এবং পৃথিবীর মন ভালো নেই আমার আর চিরন্তনের প্রথম কাজ। বলা যেতে পারে প্রত্যেকটা জিনিসেরই এরশাদ কিছু ভালো কিছু মন্দ দিক তো আছে। আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে করোনা বা কোভিড এর জন্য যে ধরনের পরিস্থিতি চলছে, তা আমাদের প্রত্যেক দিন আরো বেশি করে ভাবাচ্ছে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই যাচ্ছি। কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যেই কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্বের মানে কি বলবো, এত সুন্দর একটা ফলাফল আমরা পেলাম, এই গান তৈরি হলো, এবং তারপর আমরা নিজেরা গত And that's the culmination that you have had your now own production house, Soundflex Productions. নিজের প্রোডাকশন হাউস। এবং তখন পৃথিবীর মন ভালো নেই তৈরি হলো আমার আর চিরন্তনের, সেটা রিলিজ হলো, এবং তারপরে তার কিছুদিনের মধ্যে 14-15 দিনের মাথায় ছিল ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে। তো তখন আমি একটা লিখে, মানে জাস্ট যখন লিখছি তখনও কিন্তু কোনো মাথায় নেই যে এটা নিয়ে একটা গান তৈরি করা যাবে। তো তখন আমি চিরন্তনকে ওটা জাস্ট স্ক্রিনশট তুলে পাঠালাম, আমি ছবি তুলে পাঠালাম যে তুমি দেখো, এটা একটা নতুন লেখা লিখেছি, ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে আসছে, তো কিছু যদি কাজ আবারও করা যায়। তো ও প্রথমে আমার এখনো মনে আছে, আমি যখন প্রথমে এই গানটার জন্য করার জন্য কিছু বলেছিলাম, তখন চিরন্তন বললো মাত্র তো আর 10-12 দিন বাকি আছে, এর মধ্যে কি হবে? আমি তখন বললাম যে দেখো, এত ভাবতে পারছি না, হবে কিছু, অন্তত হবে। পৃথিবীর মন ভালো নেই, আমরা পৃথিবীর মন ভালো নেই এর কথা বলছি, মানে সেই প্রজেক্টটা। ও আচ্ছা, পৃথিবীর মন ভালো নেই, তো পৃথিবীর মন ভালো নেই আমরা যখন করলাম তখন লকডাউনের জন্য, যেটা তোমাকে একটু আগে বলছিলাম যে আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে বন্দি, তখন আমি লিখে শুধু চিরন্তনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং সেটা পাঠানোর পরে ও সুর তৈরি করলো, এবং সুর করে আমরা ঠিক করে ফেললাম যে কাকে কাকে দিয়ে কাজটা করাবো বা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট কে করবে। তারপর সেটা সবটা করানোর পরে প্রত্যেকে তাদের বাড়ি থেকে মোবাইলে রেকর্ড করে, ভিডিও করে, অডিও এবং ভিডিও আলাদা করে আমাদের পাঠিয়েছিল। আমরা পুরোটা এই স্টুডিওতে বসেই পুরো কাজটা, টেকনিক্যাল যে কাজটা, এডিটিং এর কাজটা, সেটা আমরা এখান থেকে করেছি, এবং পৃথিবীর মন ভালো নেই আমাদের প্রথম কাজ, যেটা এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিল। বাকিটা বলবে চিরন্তন। আর এটা মূলত কি একেবারে কলকাতার যারা ছিলেন শিল্পীরা সব কলকাতারই? কলকাতার শিল্পী, বাট ওভারঅল ইট ওয়াজ আ ভেরি হারকিউলিয়ান টাস্ক বিকজ দিস ইজ আ লকডাউন ফেজ. But the most important part is that, like as we both discussed, that me and Shubhadev, that as we say that necessity is the mother of invention. Exactly. So the thing is that, and also scarcity. So at this point of time, as which we had already seen, I mean, at the beginning of the show, so it proved the point that what we had been going through. So especially Chirantan, as you mentioned, that necessity is the mother of invention. So first of all, say for example, now we are talking in such a manner. Probably normally we are so used to every one of us sitting in front of the cameras in a sense, like where 2-3 people are on the studio and you're talking, and we don't have all those issues like we have headphones and we have these mics hanging out. We don't have to do those things, but we have to. But at the same time, we are bringing those information, connecting people together. So in that connections, when I say that, connecting people all across the world, so definitely it has something in connection when we are talking about Achi Banglar Pashe. So, and you had made it possible where you had brought together 40 artists together from both Bengals, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ,
আবার No, কলকাতা 35 সেখানে artists and 5 crew members. Yeah. 35 artists and আচ্ছা 5 টোটাল crew হচ্ছে members. 40 so Total artist 40. হচ্ছে 35 and 35, crew yeah, members exactly. 5 so it makes it 40 which includes Yeah. you two as well or it's 42. No, 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 no. You're part of the crew Very members or artists. Yeah. You're both basically wearing all the hats. You're the producer, composer, and the Exactly. lyricist. So Exactly. I would like to go back a little bit further. I mean, I'll definitely come about the project and we'll start talking about that. Chirantan, you had been a tremendous singer and you had a lineage. Even in Saregama, you were a finalist, if I'm not wrong. Yeah. Yeah. And then you've been performing, you've been singing playback as a playback singer. Then when have you started composing as a music director? I should say that that this nag of composing was there with me long back. Yeah, like I'm talking about 2008 when I was there as one of the finalists of Saregama. In 2010, I released my first album internationally, and the album was named as Shades of Love, and that Wow. is still there in the iTunes. You can find that. And that point of time in Definitely. 2010, it was one among the top Asian albums in iTunes. So it Wow. was like my album was followed by Chinese album, and like I was like little at that point of time I was just in my teens, so it's like it really felt wonderful because Uh-huh. Shades of Love there were 6 songs which I composed, and then I started believing that I can compose and people can also like my composition other than my And on singing. top, you have such a beautiful voice. Thank you so very much. Thank you so much. And what actually has taken shape after that, it was like 2015. There was a film called Aparna Sen's Arshi Nagar, where Debojyoti Mishra asked me to sing a particular title track with Papon. Wow. And I did that. And after that, I also got an opportunity to act. That's a separate thing altogether. But then I realized that, in 2015 only, I got the offer of composing for a film called Condition Supply. So that was my first film where I composed, and Shomlata, Shilajit Da, and myself has sung 3 songs over there. And I mean, we are totally doing a different program today. It's a special program on Ati Banglar Pashe, but I have another show which is called In Harmony with Ershad. So definitely, Chirantan, I'd like you to be there where we can listen to all your songs, and especially the project you're saying, Papun and yourself. You have Yes. such different voice qualities. The timbre is so different. I mean, I would definitely love to hear that because both of you, frequency-wise, is a different kind of sound. So it'll be True. such a lovely collaboration, definitely. And Shubhadev, in terms of you, you are a lyricist and an elocutionist as well. So when we say elocutionist, if you could elaborate on that one, what do you mean by that? I mean, how it affects people or how it helps people? অ্যাকচুয়ালি আমার কাজটা পুরোপুরি বাংলা কবিতাকে নিয়ে। তো আমি যখন কলেজে পড়ি আমি ফার্স্ট কলকাতা আকাশবাণীর সাথে যুক্ত হই এবং তারপর কলকাতা দূরদর্শন। এই দূরদর্শন এবং আকাশবাণীতে যখন আমি কলেজ লাইফে কাজের সাথে যুক্ত হই তখন কবিতাকে নিয়েই নানা রকম এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে আমি শুরু করি। কবিতা আবৃত্তিকে নিয়ে। এবং সেই রকম এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে করতেই আমার মনে হলো যে এই আর্ট ফর্মটাকে নিয়ে আরো অনেক নতুন কিছু করার জায়গা রয়েছে। এরশাদ, আমি তোমাকে বলি মানে আমি প্রথম যে প্রোডাকশনটা করেছিলাম আমার এখনো মনে আছে, অনির্বাণের সাথে তুমিও তার সাথে কাজ করেছো। রাগের আবহে রবির কবিতা, সম্ভবত 2009 সালে এটা হয়েছিল এবং ওটাই আমার প্রথম ফিউশন বেসড প্রোডাকশন। আমার এই কারণে মনে হয়েছে যে দেখো আবৃত্তি এমন একটা শিল্প বা আবৃত্তি শিল্প নিয়ে যারা কাজ করছেন বা আবৃত্তি তার একটা লিমিটেড অডিয়েন্স রয়েছে, কিন্তু সেটাকে আমি যদি একটা ফিউশনের মধ্যে দিয়ে একটা অন্যরকম চেহারা দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমি আরো গ্রেটার অডিয়েন্সকে কেটার করতে পারবো। তো সেই রকম রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর ছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা। না, রাগের আবহে রবির কবিতা ছিল যে এটা আমারই ভাবনা, কনসেপ্টটা আমার, যে রবীন্দ্রনাথের এক একটা কবিতা এক একটা পার্টিকুলার রাগের উপরে। মনে করো রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার, তার সাথে যদি মিয়াকি মালহার রাগটাকে যুক্ত করা হয় বা ওই রাগের আধারে যদি কবিতাটা বলা হয় তাহলে তার চেহারা কিরকম হতে পারে। তো সেই রকম একটা ভাবনা চিন্তা থেকেই রাগের আবহে রবির কবিতা। আর তারপরেও আবার একটা তখন আমার সাথে আলাপ হলো এর কয়েক মাসের মধ্যে, আমার মনে আছে আমার এক ফ্রেঞ্চ বন্ধু ড্যামিয়ান ট্রিডেন্ট। তো ড্যামিয়ান ফ্রান্সে থিয়েটার করে, তো ও খুব ফরচুনেটলি বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারতো। তো তখন ড্যামিয়ানকে নিয়ে আমি গিটারে টেগর বলে একটা প্রোডাকশন করেছিলাম, যেটা বহু জায়গায় তারপরে আমরা স্টেজ করেছি। গিটারে টেগর হচ্ছে শুধু গিটার, তার সাথে একটা গল্প, যে গল্পটা অন্য একজন বলছে, তার সাথে আমি কবিতা বলছি, তার সাথে একজন গান গাইছে। এই যে গান, কবিতা, গল্প,
কখনো কখনো সেখানে কোরিওগ্রাফি, এই ডিফারেন্ট আর্ট তোমার এই আগ্রহটা কি করে শুরু হলো? কারণ তোমার নানা ধরনের প্রজেক্ট আমি ফলো করে এসেছি এ পর্যন্ত। একজন আবৃত্তিকার আবৃত্তি করছে এবং লেখক, তুমি একজন কবিও বটে। তো সেই জায়গা থেকে এই যে কোলাবোরেশনের কাজগুলো, সেটা মিউজিশিয়ানদের সাথে অথবা গায়ক অথবা শিল্পীদের আমি সাথে। প্রথমে বলি যে আমি আমার এই বয়সে আমি সাংঘাতিক নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে এখনো পর্যন্ত আমি যাদের সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করেছি বা একই মঞ্চে একই স্টেজে কাজ করেছি তার এক একজন দিকপাল। মানে আমি ক্লাসিক্যালি যদি বলি, আমি স্টেজ শেয়ার করেছি উস্তাদ রাশিদ খান থেকে শুরু করে পণ্ডিত শুভঙ্কর ব্যানার্জি থেকে শুরু করে পূর্বায়ন চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে এদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রাবণী সেন, ইন্দ্রাণী সেন, লোপামুদ্রা মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য, অনেক শুভবিতা দি, অনেকে রয়েছেন যাদের সাথে আমি একসাথে কাজ করেছি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন লেজেন্ডারি অ্যাক্টরদের সাথে কাজ করেছি একসাথে। আমার খুব মনে পড়ে ওনার সাথে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ক্লাস 11-এ থাকা অবস্থায়। আমি একটি ডকুমেন্টারি করেছিলাম ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে, ফিল্ম ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে। তখন ওনার সাথে আমার প্রথম কি যোগাযোগ। নাম ছিল ডকুমেন্টারির? ডকুমেন্টারি ছিল তারা মেঘে ঢাকা ছিল। আচ্ছা, মেঘে ঢাকা তারা, সেই যে ছবির উপরে হ্যাঁ, একটা। হ্যাঁ, তারা মেঘে ঢাকা ছিল। তো যাই হোক, এরপরে আমি কবিতাকে নিয়ে আরেকটা কথা ঈর্ষা তোমাকে বলি যে আমাদের কাছে না চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি। আজকে তোমরা যখন গান বাজনা নিয়ে কথা বলছো বা মিউজিক নিয়ে কথা বলছো, তোমার কাছে কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম। আর আমরা এক্স্যাক্টলি। যারা কিনা পার্টিকুলার একটা রিজনাল আর্ট ফর্ম নিয়ে কাজ করছি, তাদের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। সেই স্পেশালি জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার কিন্তু, যেটা মিউজিকের ক্ষেত্রে নেই। হ্যাঁ, মিউজিকের ক্ষেত্রে নেই, এবং স্পেশালি কবিতার ক্ষেত্রে। কারণ কবিতার অডিয়েন্স কতটুকু, আমি যদি গ্লোবালি ভাবি, সেটা একটা লিমিটেড। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, এইবার সেই লিমিটেশনটাকে ভাঙবার জন্যই আমি কিন্তু বরাবর এই ধরনের প্রোডাকশনে কনসেন্ট্রেট করেছি। এবং আমি খুব আনন্দের সাথে বলি, আমার এই প্রোডাকশন নিয়ে আমি এখনো পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের 11টা রাজ্যে বাই ইনভিটেশন আমি পারফর্ম করেছি, এবং বিদেশেও বহু জায়গায় আমার প্রোডাকশন স্টেজ করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ তো রয়েইছে, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই যাই। এবং তোমাকে খুব আনন্দের সাথে বলি যে আমি বাংলাদেশের চ্যানেল আই এর গ্রুমার হিসেবেও কাজ করতে গিয়েছিলাম ওখানকার একটা রিয়েলিটি শোতে, তারায় তারায় দীপশিখা। তো ওটাও একটা আমার কাছে হিউজ এক্সপিরিয়েন্স। তাছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ইনভিটেশনেও আমি বাংলাদেশে গিয়েছি, একাধিকবার বাংলাদেশে যাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের আমন্ত্রণে। তাছাড়াও সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে বহু জায়গায় আমি ইন্টারন্যাশনালিও কাজ করেছি। এবং আমার কনসেপ্ট, আমার প্রোডাকশন নিয়ে কানাডাতে, অস্ট্রেলিয়াতে, লন্ডনে বহুবার বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠান হয়েছে। আমরা আবারও ফিরে আসছি। তোমার ডেফিনেটলি এই যে প্রজেক্টগুলো নিয়ে এক একটা যদি আলাদা আলাদা কথা বলি, এগুলো কিন্তু এক একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম হতে পারে। আমার মনে হয় আমরা শুরুতে এখন আজকের যে প্রেক্ষাপট, যে অনুষ্ঠান, মানে যে প্রজেক্টটা নিয়ে কথা বলছি, আছি বাংলার পাশে, সেই গানটা একটু শুনে আসি এবং শিল্পীদের সাথে একটু পরিচিত হয়নি ভিজুয়ালি, কারণ তাদেরকে দেখলেই আমরা চিনবো। আমরা হয়তো নাম বলতে পারি এই 35 জন শিল্পী, 5 জন যারা পেছনে কাজ করেছেন, ক্রু এবং আর্টিস্ট, মিউজিক কম্পোজার, লিরিসিস্ট, কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি তাদেরকে একটু ভিজুয়ালি আমরা দেখি, এই পরিচয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে সবার জন্য। আমরা 35 জনের নাম নেওয়ার থেকে তাহলে গানটা একটু প্রথমে শুনে আসি, আছি বাংলার পাশে। শিওর শিওর। তো দর্শক, আমরা এখন আজকের যে বিশেষ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে, আজকের প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের আছি বাংলার পাশে, একটা চমৎকার একটা কোলাবোরেশন প্রজেক্ট, যেটা হয়েছে বাংলাদেশ এবং কলকাতার শিল্পীদেরকে নিয়ে। তো সেই গানটি আমরা শুনছি এখন। কোথায় গেলে পাবি রে মন এমন সুরের ধারা, কোথায় গেলে পাবি রে মন এমন সুরের ধারা, চাই না আমি অন্য কিছু বাংলা তোমায় ছাড়া, চাই না আমি অন্য কিছু বাংলা তোমায় ছাড়া। এই তো আমার প্রাণের বাংলা তুমি, এই মাটিতে ভালোবাসা ভরা। এ নদীর বুকে মাঝি গায়
ভাটিয়ালি, এই তো আমার মধুর বাংলা গান। এই তো আমার প্রাণের বাংলা তুমি, এই মাটিতেই ভালোবাসা আফুরান। এই নদীর বুকে মাঝি গায়ে ভাটিয়ালি, এই তো আমার মধুর বাংলা গান, এই তো আমার মধুর বাংলা গান। আ আ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। বাংলা আমার রবি ঠাকুরের কথা, যার পাশে দেখে বসে আছে নজরুল। বাংলা আমার রবি ঠাকুরের কথা, যার পাশে দেখে বসে আছে নজরুল। বাংলায় আমার বিভেদের আপন করতে কখনো করেনি ভুল। এই বাংলার মাটিতে মাগো জন্ম আমায় দিও। এই বাংলার মাটিতে মাগো জন্ম আমায় দিও। সেই বাংলাকে কেউ কি ভুলতে পারে? বৃষ্টি শেষের আকাশেতে মেঘ ভাসে। সেই বাংলাকে কেউ কি ভুলতে পারে? বৃষ্টি শেষের আকাশেতে মেঘে ভাসে। যদি এ বাংলা দুর্যোগে বেসামাল, আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। যদি এ বাংলা কখনো পীড়িত হয়, আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। এই তো আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া, বাংলার সাথে তাই তো নারের টান। এই তো আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া, বাংলার সাথে তাই তো নারের টান। অবাক পৃথিবী দিয়েছ হাত ছানি, বাংলার বুকে জুড়ায় সবার প্রাণ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। সেই বাংলাকে কখনো কি ভোলা যায়? সেই বাংলাকে আজও যারা ভালোবাসে, সেই বাংলাকে কখনো কি ভোলা যায়? সেই বাংলাকে আজও যারা ভালোবাসে।
যদি এ বাংলা দুর্যোগে বেসামাল, আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। যদি এ বাংলা কখনো পীড়িত হয়, আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। 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 আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে, আমরা সবাই আছি বাংলার পাশে। বা একটা চমৎকার সৃষ্টি, একটা খুব ইন্সপিরেশনাল একটা মেসেজ। আছি বাংলার পাশে, এখন এই সাহসটা খুবই দরকার আমার কাছে মনে হয়, স্পেশালি একেবারে। আমরা একটা গ্লোবাল ক্রাইসিস অ্যাট দ্য সেম টাইম যে রিজনাল ক্রাইসিস, যেখানে যে আমার মনে হয় যে তোমরাই যদি বলো যে ইন্সপিরেশনটা শুভদীপ, তুমি যেহেতু লিখেছো শুরুতে, এটা কি এবারের প্রজেক্ট কি এমন ছিল যে শুভদীপ আবার চিন্তা করেছো, লিখেছো, তারপর তুমি এবার আমি দুজন সবসময়- একসাথেই ভেবেছো কিনা? না, ব্যাপারটা হলো গিয়ে এরশাদ, তোমাকে বলি, আমার এই 14 বছরের ট্রাভেলিং এ, মানে 14 বছরের কাজ করার কর্মজীবনে, বা মনে করো এই আহ, উম, শিল্পী হিসেবে কাজ করার যে একটা অভিজ্ঞতা, সেটা থেকে আমি সবসময় না খুব মনে করি যে প্রত্যেকটা আর্টিস্টের সামাজিক একটা দায়বদ্ধতার জায়গা কিন্তু থাকে। নিশ্চয়ই। এইবার শিল্পী কি করতে পারে, আমি তো মানে কি বলবো, আমি আমার কাজটুকু দিয়ে যদি সমাজের জন্য কিছু করতে পারি, তবে সেটাই কিন্তু সব থেকে বড় কথা। তাই আমি সবসময় এরকম ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করেছি, তার একটা সোশ্যাল দিক যেন থাকে। মানে আমি তোমাকে না, আমরা বলি কিন্তু যে- দেখেছি এবার, সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, যে এবার এই হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্রাইসিসের সময়, গ্লোবাল ক্রাইসিসে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্পেশালি হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর্টিস্টদের কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। মানে একেবারেই সবাই তাই। যখন লকডাউনে, তারাই কিন্তু এসে সব সময় মানুষকে, এই যে একটা মেন্টাল ডিপ্রেশনেরও তো একটা জায়গা, যে সেখানে তারাই কিন্তু একেবারেই। সবাইকে এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে গ্লোবালি, পৃথিবীর সব জায়গায় আর্টিস্টরা এই কাজটা করে যাচ্ছিল। এবং একেবারে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের নিজস্ব লাইফের কিন্তু অনেক ক্রাইসিস আছে, মেন্টাল ক্রাইসিস, মেন্টাল ডিপ্রেশন, সবার যেরকম তারাও মানুষ, কিন্তু অন টপ অফ দ্যাট তার সাথে ফিনান্সিয়াল অনেক ইমপ্লিকেশনও আছে, কিন্তু সেগুলো সত্ত্বেও কিন্তু তারা এগিয়ে এসেছেন। Of course, of একেবারেই course. তাই। আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা প্রযোজ্য এই প্রোডাকশনের রেসপেক্টে। যখন প্রোডাকশনটা শুরু হচ্ছে বা আমরা ভাবনা চিন্তা করছি, তখনও পর্যন্ত আমরা জানি না যে কোথা থেকে কি খরচ আসবে বা আদৌ আসবে কিনা। কিন্তু আমাদের এই অদম্য ইচ্ছে যে এমন কিছু একটা কাজ করব, যেটা একটা নতুন কিছু তৈরি হবে, যেটা থেকে মানুষকে আমরা মোটিভেট করতে পারবো, মানুষকে হুম। আমরা এমন কিছু এই সময় বলতে পারবো যাতে তাদের ভালো লাগে। এই মানসিক এটা খুব- শক্তিটা আজকে খুব অবশ্যই প্রয়োজন। অবশ্যই, এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে খুব বিলিভ করি যে মানে at the time of extreme adversity, মানে we have to have extreme faith on our own abilities. এক্স্যাক্টলি। এক্স্যাক্টলি। মানে এটা ইজ সামথিং উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তার জন্য আমার মনে হয়েছে যে প্রথম কাজটা যখন আমরা পৃথিবীর মন ভালো নিয়ে করলাম, সেখানে একটি লাইন ছিল যে প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। একদম। So it talks about that, we have to wait and we have to believe that we will win. And at the end Exactly. of the day, we will win. সো সেটা করার পরেই আমাদের মাথায় এটা আসে যে বাংলার জন্য আমরা একটা কাজ করতে চাই, বাংলার। একেবারেই। এবং আমাদের সত্যি কথা বলতে, the entire world is going haywire for this COVID-19. এক্স্যাক্টলি, ইন ফেজেস, But- একে সবাই একসাথে হয়তো না, কিন্তু একেরটা শেষ হচ্ছে, আরেকজনেরটা শুরু হচ্ছে, এমন। Of course, আর of এই course. And- এরশাদ, এই কোভিড এর আরেকটা যেটা খুব খারাপ ইম্প্যাক্ট, মানুষের মনোবলকে কিন্তু এই রোগটা বা এই ব্যাপারটা একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। না, Exactly, মানে কোভিড এর ভীষণভাবে। সাথে যখন একটা জিনিস যেটা অ্যাডেড হলো, সেটা হলো যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপর দিয়ে আমফান গেল, এবং ঝড় যেটা গেল। ঝড়টা। আমফান যে সুপার সাইক্লোন ছিল, এবং দ্য এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াজ লাইক টিয়ার্ড অ্যাপার্ট। এবং বাংলাদেশের একটা বিশাল অঞ্চল কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। এক্স্যাক্টলি একদমই তাই। এক্স্যাক্টলি। এবং ফর দ্যাট রিজন দ্যাট ট্রিগার্ড দ্য থট ইভেন মোর দ্যাট ব্যাক টু ব্যাক এরকম জিনিস চলছে। সো আচ্ছা, এখন একটা প্রশ্ন করি, কলকাতা বাংলাদেশ দুটোকে মেলাতে চেষ্টা করেছি, এই জন্য দারুণ একটা প্রচেষ্টা, কিন্তু এটা কিন্তু শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, মানে ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোথ। ডেফিনেটলি ইটস এ ভেরি নাইস থট, কিন্তু একটা কথা ভাবতে হয়, এবং আমার মনে হয় দর্শকরাও চিন্তা করবেন। ধরো এই যে প্রজেক্টটা, এখন আমরা কথা বলছি কম্পিউটারে বসে, যাদের ইন্টারনেট আছে তারা অনুষ্ঠানটা দেখছেন, কিন্তু এরকম একটা দুর্যোগে যখন একটা ঝড় হচ্ছে, সেই ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত,
তাদের তো হয়তো আমাদের এই গানটা শোনার ক্ষমতাও হয়তো নেই, তাদের কাছে পৌঁছবে কিনা আমরা জানি না, এবং আমাদের আলাপটা তারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটার ব্যাপারে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া আছে, যে এর পরবর্তী পদক্ষেপ, যে আমরা যে অনেকে দেখলাম যারা শুধু গান গাননি, অনেক স্বনামধন্য মানুষ, কলকাতার অনেক স্বনামধন্য শিল্পীকেও দেখলাম যারা চলচ্চিত্র শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী। তো এই সংস্কৃতি কর্মীরা তারা যে এগিয়ে আসবেন সেটা মানে কিভাবে তারা চেষ্টা করছেন, বা তোমাদের কোনো চিন্তা আছে কিনা যে প্রোডাকশন হাউসের মাধ্যমে হলেও যে আর কি কি কোনো প্রজেক্টে আর কোনো নেক্সট স্টেপ? এরশাদ, আমরা সেই জায়গা থেকে যেটা ভেবেছি সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ থট, নট অনলি উই হ্যাভ থট, উই হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড এক্সিকিউটিং দ্যাট। সেটা হচ্ছে যে আমরা উই হ্যাভ গন ফর আ ফান্ড রেজার ফর আমফান এন্ড কোভিড, এবং পার্টিকুলারলি গানটার মাধ্যমে এবং গানটা যাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, যারা আর্টিস্ট আছেন এবং যারা ক্রিউ আছেন, এভরিবডি ইজ ট্রাইং টু কন্ট্রিবিউট ফ্রম দেয়ার এন্ড, ইউনো, so that বাইরেরও অনেক মানুষ আমাদের সাহায্য বাইরেরও বহু করছেন। মানুষ, I think from US, from UK, from like from Bangladesh itself, and from a lot of other places, একদম। people are like, you know, যতটুকু তাদের সামর্থ্য মতন। আচ্ছা, কিভাবে করবে সাহায্য? যেমন আজকে যারা দেখছে, আমরা গ্লোবালি অনুষ্ঠানটা দেখছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে, আমেরিকাতে, ইউরোপে, লন্ডনে, ইংল্যান্ডে। তো এখন তারা যদি এগিয়ে আসতে চায়, এখন এই যে কোলাবোরেটিভ যে ফান্ডটা, এই ফান্ডটার ডিটেলস গুলো বা তারা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন, হয়তো আমরা ফোন কল নেব কিছুক্ষণের মধ্যে, আমরা দর্শকদের কাছ থেকে ফোন কল নেব। আপনাদের যদি সাহায্য করতে ইচ্ছা হয়, যে সাহায্য আসলে বাংলাদেশের শিল্পীদের যেমন প্রয়োজন, সেরকম ভাবে পৃথিবীর আসলে আমাদের দুই বাংলা শিল্পীদেরই প্রয়োজন। তো এটাকে আমরা কি করে কার্যকরী করতে পারি, তো সেটার জন্য একটা ডেফিনেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা একটা ক্রিয়েটিভ তৈরি করেছিলাম যে আছি বাংলার পাশে কাজটাকে সামনে রেখে আমরা একটা ফান্ড রেজিং একটা এফোর্ট তৈরি করছি, সেটার একটা ক্রিয়েটিভ বানানো হয়েছিল এবং তাতে পুরো অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন নেট ব্যাংকিং এর মধ্যে দিয়ে আর আমাদের গুগল পে এর একটা নাম্বার রয়েছে, গুগল পে এর মধ্যে দিয়ে আমরা। কিন্তু কোনো ওয়েবসাইট আছে যেখানে গেলে তারা সহজে এই তথ্যগুলি পেতে পারে সবাই? না গো, আমরা আলাদা করে এই কাজটার জন্য ওয়েবসাইট বানাতে পারিনি। আমি একটু ক্ষমা প্রার্থী দর্শকের কাছে। আমার মনে হয় যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে হয়তো তোমাদের এটা মাত্র রিলিজ হলো বুধবারে, মাত্র দুদিন আগে। তো সেটার পরপরই আমার মনে হলো যে প্রজেক্টটা লঞ্চ হওয়ার সাথে সাথে সবার কাছে নিয়ে আসা দরকার, কিন্তু হয়তো সেই প্রস্তুতির একটা অভাব থাকাতে আজকে আমরা সেই ব্যাপারটা দর্শকদের সামনে নিয়ে আসতে পারলাম না। কিন্তু এখন স্ক্রিনে দেখাতে পারলে আমার মনে হয় অনেক ভালো হতো। কিন্তু নিশ্চয়ই দর্শকরা চাইলে আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব। অনুষ্ঠান তো যেহেতু এখন আমাদের এটার পোস্ট প্রোডাকশনে পরবর্তীতে অনলাইনেও তারা দেখতে পাবেন, তো সেখানে আমরা ইনফরমেশন গুলো অ্যাড করে দেবো তোমাদের মাধ্যমেই, যেখানে তারা যোগাযোগ করে কি করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই। কারণ আমার কাছে মনে হয় এটা ডেফিনেটলি যে এটা হচ্ছে যে একটা শুরু। আছি বাংলার পাশে এরকম প্রজেক্টগুলো, অথবা পৃথিবীর মন ভালো নেই, কিন্তু এর পরবর্তী যে পদক্ষেপগুলো, যেই মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এবং যারা এখনো সেই তার মাঝখানেই যাচ্ছে, স্পেশালি আমি বাংলাদেশের অনেক যন্ত্রশিল্পী, এমনকি যারা গায়ক বলি অথবা মিউজিশিয়ান বলি অথবা সঙ্গীত পরিচালকদের ক্ষেত্রেও আসলে তো একটা দেখা যায় যে যেহেতু কপিরাইটের ব্যাপারটা অনেক বেশি দুর্বল আমাদের সাউথ এশিয়ার এদিকে, বিশেষ করে বাংলার দিকে, তো সেখানে হয় যে সারা জীবন একটা মানুষকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু যেটা এখানে দেখা যায় একটা হিট সং করার পরে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেটা হয় যে ওই কপিরাইটের ওই রয়্যালটি দিয়েই কিন্তু তার বাকি জীবন চলে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেটা দেখে এসেছি, এবং অনেক বড় বড় শিল্পীরা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন, এবং দেখা যাচ্ছে যে এটা করতে করতেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। স্টেজ শো, এবং স্টেজ শোই মূলত তাদের একটা মূল উপার্জনের একটা মাধ্যম। তো সেই ক্ষেত্রে এই সাহায্যটা অনেক বেশি প্রয়োজন। এবং আমি রিসেন্টলি কলকাতারও অনেক স্বনামধন্য শিল্পীরও অনেক লাইভ দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে, যেখানে তারা বলছেন যে আমরা যে এগিয়ে আসছি আপনাদের জন্য, মানে এখানে আমাদেরও তো একটা জীবন আছে, আমরা কি পাবো, আমরা কিভাবে চলবো, সেটার অনেক একটা চিন্তার বিষয়। দেখো, লাস্ট মার্চ থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের স্টেজ প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বন্ধ। কবে আবার শুরু হবে সেটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে যতটুকু সাধ্য। তোমরা একটা প্রোডাকশন হাউসও কিন্তু করেছো, খুবই একটা ইন্সপিরেশনাল, মানে যেখানে সবাই বলছে। আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি যে আমাদের ইংল্যান্ডে দেখা যাচ্ছে যাদেরই রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল, অনেক বড় বড় রেকর্ডিং স্টুডিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ এগুলি মেইনটেনেন্সের একটা খরচ আছে এগুলো চালানো, এবং অনেকে যাদের নিজস্ব স্টুডিও ছিল তারাও ক্লোজ করে হয়তো দেখা যাচ্ছে ইকুইপমেন্টস বিক্রি করে দিচ্ছেন। কারণ এমন একটা পর্যায়ে ছিল যে আমরা জানতামই না আসলে কতদিন এটা লাস্ট করবে এবং কতদিন আমাদের ধরে এই অবস্থায় চলতে হবে। তো লাইভ শোজ এখনো বলা হচ্ছে যে কোনো ফেস্টিভ্যালস বা কোনো কিছু হয়তো আগামী বছর পর্যন্ত বন্ধ থাকতেই পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যে একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছো এবং সেখান থেকে তোমাদের প্রথম প্রোডাকশন এবং খোলার পরপরই
এই জন্য আমার মনে হয় সাধুবাদ তোমাদেরকে জানাতেই হয়, এটা একটা সাহসের ব্যাপার। এবং এই যে ইন্সপিরেশনাল যে কাজটা, এটাও একটা ইন্সপিরেশন হতে পারে সবার জন্য আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, অবশ্যই এরশাদ, এই ব্যাপারে আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো সত্যিই জানি না, যেরকম এক্ষুনি আপনি বললেন যে কবে এই লাইভ সিনটা আবার আগের মতো হবে। মানে বিইং আ সিঙ্গার মাইসেলফ, মানে আই রিয়েলি মিস দ্যাট ভাইবস অফ দ্য স্টেজ, অডিয়েন্স। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, এবং মানে thousands of audience, they cheering for you, they are coming, you are performing for them with all your heart. We really don't know. But one thing that we can do, I believe that a lot of people are watching it today, that uh, a lot of we have given a lot of effort to master our art. আমরা কিন্তু অনেকটা এফর্ট দিয়েছি আমাদের আর্টটাকে যতটুকু এবং পেরেছি দিতে আমাদের হচ্ছেও, এটা কিন্তু একটা সারা জীবনের প্রসেস। সারা জীবনের প্রসেস। একটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হলো যে there are lot of people around the world যারা আছেন, যারা এন্টারটেইন হতে চাইছেন এর মধ্যেও, lot of lives happening, lot of এটা। আমি স্পেসিফিক্যালি বলবো ফর দ্য মিউজিশিয়ানস, as they are not typically in the limelight, because the main limelight is always taken either by the singer, at least in India it is always there, তুমি because স্পেশালি বলছো ইনস্ট্রুমেন্ট যারা বাজাচ্ছেন, যারা of course অ্যাকম্পানিমেন্ট দিচ্ছেন। যারা অ্যাকম্পানিমেন্ট করছেন, এবং তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইট ইজ বিকামিং এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট ফর দেম, বিকজ দে আর নাইদার গেটিং দ্য লাইমলাইট, বিকজ দ্যাট লাইমলাইট ইজ অলওয়েজ শেয়ার্ড বাই আইদার দ্য সিঙ্গার্স or the composers, the 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 top of the pyramid, you এক্স্যাক্টলি। know but when you talk about everyone, I really feel that, if we all the lives that are happening around the world, if everybody can understand, that entertainment also cannot come free. So, Definitely. if because if everybody thinks that, okay, for a particular live session that we are trying to hold, if we can just give them a basic token, so that they can also survive, because they also have to pay their bills. Because one thing that is very, very important and pertinent, I believe, at this juncture, lot of musicians around the world who are not maybe that technically sound to perform in studio. To be You know? honest with you, I mean, every time I invite someone, I find most of the people that how to connect. I mean, this is a different world. কারণ we are very pampered, especially আমার মনে হয় সাউথ এশিয়াতে। এখানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অনেক ডিআইওয়াই কালচার, যে ডু ইট ইয়োরসেলফ, কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে সাউথ এশিয়াতে কিন্তু আমরা ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, সাউন্ডের জন্য একজন আছে, ইকুইপমেন্টটা ক্যারি করার জন্য একজন আছেন, যে স্টেজে ওঠার পরও আরেকজন আছেন। তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় এটা একটা ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, যে সবাই এখন স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন। তো তারপরে একটা চিন্তার বিষয় যে এই মানুষগুলোর তখন কি হবে, সবাই যখন সবকিছু শিখে যাবেন। No, very true, very true. But yeah, what I personally feel is that I want to mention it in front of everyone, that I'm a very active Buddhist practitioner. I practice Buddhism myself, so I believe that the world can be changed with a lot of compassion. You know, if we really have compassion for one another, I think everything can change. If you are loving someone, love can change a lot of things. And we have proved it basically, যে কানেকশন মানুষের মাঝখানে, এবং এটা যে এইড, আমরা যে একে অপরকে সাহায্য করতে জানি এবং এগিয়ে আসি, এই ব্যাপারটা আসলে লস্ট আর্ট না। কিন্তু আমরা এই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু এটাকে রিয়েলাইজও করছি এরশাদ। কেন দেখো, আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু কোথাও গিয়ে একত্রিত হচ্ছে। আজকে সবাই কিন্তু একটা বিপদের মধ্যে রয়েছে, এবং সমস্ত মানুষ কিন্তু পাশের মানুষটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না যে তা নয়। এত সাহায্য, এত রকম তহবিল তৈরি করা, এত ভাবে কিন্তু সবাই আমরা সবার পাশে এসে দাঁড়াতে চাইছি। এটা আসলে খুবই আমরা এরকম প্রস্তুতি তো ছিল না আসলে এরকম কিছু একটা হবে। তো এখনো কোঅর্ডিনেট করে উঠতে একটু সময় লাগছে আমার কাছে মনে হয়। কারণ আমি প্রায় সময় দেখি যে ফান্ড রেজিং এর ব্যাপারে অনেক ধরনের আবেদন আসে, এবং স্পেশালি যারা আমরা বাইরে আছি হয়তো তাদের কাছে অনেক ধরনের রিকোয়েস্ট আসে, কিন্তু ব্যাপারটা দেখা যায় যে এখানে একটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের একটা প্রশ্ন চলে আসে, যে আমি কাকে দিচ্ছি এবং এটা কিভাবে বন্টন হবে, সেই প্রশ্নগুলো অনেকে কিন্তু জানতে চান। কারণ দেখা যায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একজন পার্সোনাল একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে বসলো, এটা প্রায় সময় হচ্ছে, আমি এটা প্রায় ফেস করি। তো তখন একটা প্রশ্ন আসে, আসলে আমি দিতে কোনো একটা মানুষকে সাহায্য করতে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আমরা সবাই চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু যার জন্য দেয়া হচ্ছে সে কি পাচ্ছে কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে একটা কথা বলি, আমরা যে অ্যাকাউন্টটা দিয়েছি সেটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সোসাইটি অ্যাক্ট রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট। সুতরাং এটা কোনো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নয়, এটা একটা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড সোসাইটি অ্যাক্ট রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট, এবং এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের অ্যাকাউন্ট। সুতরাং এখানে যেটুকু টাকা আমরা তহবিল থেকে পাবো বা এই কাজের জন্য পাবো, সেটা আমরা ঠিক করেছি আমরা কোথাও ডোনেট করব না, আমরা একদম ডিরেক্টলি গিয়ে তাদেরকে সাহায্য করব।
এবং সেই সমস্ত মিউজিশিয়ানদেরও সাহায্য করব যারা এই লকডাউনের জন্য খুব এফেক্টেড। না, ডেফিনেটলি সবাই যদি একটু করে পকেটস অফ রিলিফ ফান্ড, এখানে ছোট ছোট জায়গা অঞ্চল নিয়ে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকে কিন্তু বড় একটা আমার মনে হয় সাহায্যের জায়গা তৈরি হতে পারে। কিন্তু এখন এই যে প্রজেক্টটা ধরো এখন তোমার আছি বাংলার পাশে, এখন সেটার পরবর্তী আরেকটা প্রজেক্টের জন্য কি অপেক্ষা করবে, নাকি এটা রেস ধরেই কাজটা একটা চলমান প্রক্রিয়া হবে? অ্যাকচুয়ালি চলমান বলতে আমরা বাইরে থেকে আরেকটা আমন্ত্রণ পেয়েছি অলরেডি। সরি, আমি আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন করছি এগুলোকে ঘিরেই, কারণ আমার কাছে সাহায্যের বিষয়টা তোমাদেরও যেটা আসলে ইন্সপিরেশন মেইনলি, যে সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং সাহস যোগানো। তো আমি সেই জন্য আরো ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে চাই দর্শকরা যারা দেখছেন পুরো পৃথিবীতে, তারা যাতে সাহায্য করতে চাইলে একেবারে উদারভাবে করতে পারে নিশ্চিন্তে। প্রথমত একটা কথা বলি, আমি এটা চিরন্তনের পারমিশন নিয়েই বলছি। অবশ্যই। সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমত এই আছি বাংলার পাশে কাজটার মধ্যে দিয়ে একটা ফান্ড রেজ যেটা করেছি বা করছি, সেটা তোমাকে বললাম, সেটা এখনো আমাদের চলছে ফান্ডটা কালেক্ট করা। এবং তারপর আমরা ঠিক করেছি যে ওই টাকাটা দিয়ে আমরা একটা পার্সেন্টেজ খরচ করব আমপান এফেক্টেড গ্রামের মানুষদের জন্য, আর একটা পার্সেন্টেজ হচ্ছে মিউজিশিয়ানদের জন্য। সুতরাং এখানে যারা যারা আমাদেরকে সাহায্য করতে চান, আমরা আমাদের ক্রিয়েটিভটা এরশাদের সাথে শেয়ার করে দেব। সেখান থেকে আপনারা প্রত্যেকে ওই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্টে মানি ট্রান্সফার করে অর গুগল পের মাধ্যমে আপনারা অর্থ সাহায্য দিতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের এই আছি বাংলার পাশে কাজটাকে ঘিরে। আমি আরেকটাও অ্যাপিল করব, যেহেতু এই প্ল্যাটফর্মে অনেক মিউজিশিয়ানরাও রয়েছে, আমরাও এখানে যেহেতু এটি এই লকডাউন পিরিয়ডই গত 1 জুলাই আমরা এই প্রোডাকশন হাউস লঞ্চ করেছি, বা এরকম একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল স্টুডিও কলকাতার বুকে আমরা তৈরি করেছি, সেজন্য যদি কোন রকম কোনো মিউজিক্যালিও হেল্প আমাদের থেকে আপনারা পেতে চান বা কাজ করতে চান আমাদের সাথে, সেই জন্য আমরাও সবাইকে যারা বাংলা গান নিয়ে যে কোনো ধরনের গান নিয়েই যারা কাজ করতে চান, সেটা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে, সেটা ভিডিও এডিটিং, ভিডিও মেকিং, হোয়াট এভার, তো সেখানেও আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। দেখুন না একবার আমাদের সাথে কাজ করে, এক্সপিরিয়েন্স নিশ্চয়ই। আমি আমাদের যে স্টুডিওটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিট একটা অডিও ভিডিও সলিউশন। ওকে, you can have your audio as well as you can also produce your video. The video production as well, মিউজিক ভিডিওস বা এই ধরনের। আচ্ছা, আমি একটু চলে যাই আবার। আচ্ছা, মিউজিক ভিডিও এখন যেটা তৈরি হয়েছিল সেটাও তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রোডাকশন হাউসের আন্ডারে? একেবারে পুরোপুরি একদম। আচ্ছা, এখন আমি একটু আসি যারা আর্টিস্টরা ছিলেন। সরি, একটা আশার কথা শোনাই। এই কাজটার পরই আমরা সিঙ্গাপুর থেকে একটা ইনভিটেশন পেয়েছি এরকম একটি মোটিভেশনাল ভিডিও তৈরি করবার জন্য। সেই কাজটা এখন আমাদের নেক্সট উইক থেকে শুরু। সেটা কি বাঙালি কমিউনিটিতে নাকি? একদম বাঙালি। আচ্ছা, বাহ, চমৎকার। নিশ্চয়ই আমাদের এখান থেকেও নিশ্চয়ই হবে। তুমি নিজেও এখানে এসছো এবং কাজ করেছো বা চেনো অনেকে, তো সেই জায়গা থেকে, এবং আশাও হবে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো লকডাউনটা উঠে যাক। আমাদের মোটামুটি নর্মাল হয়ে এসছে, তো আশা করা যাচ্ছে, আমরা আশা করবো যে তোমাদেরও সেই জায়গাটায় হবে, কারণ আমরা যেহেতু প্রথম দিকে শুরু করেছি, আমরা এখন শেষ হয়ে গেছে, সেরকম তোমাদেরও পরবর্তীতে এসছো যে লকডাউনের ব্যাপারটা মানুষ যদি মেনে চলেন তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমি একটু আসি, আবার প্রজেক্টে ফিরে যাই। এই যে 35 জন যে শিল্পী, এটা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তোমরা কি ভেবেছিলে? কারণ আসলে এটা একটা কঠিন কিন্তু একটা ব্যাপার, স্পেশালি যখন তুমি বলছো দু বাংলা শিল্পী এবং স্বনামধন্য শিল্পী আমরা দেখেছি, এবং আমার প্রচুর এখানে আমার খুব ভালোবাসার এবং পছন্দের শিল্পীরা রয়েছেন। স্পেশালি কলকাতাতে আমি দেখলাম ইন্দ্রাণী সেন, তারপরে উনি আমি একেবারে ওনার সবসময় ওনার নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটো শুনেই বড় হয়েছে এবং অনেক পছন্দের আমার একজন শিল্পী। তো যখন তুমি বাছাই করছিলে বা চিন্তা করছিলে, অ্যাপ্রোচ করছিলে, সেখানের প্রক্রিয়াটা কি ছিল? কি ভেবে এই পার্টিকুলার শিল্পীদেরকে চয়েস করলে? যেমন দেখা যাচ্ছে এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের কিন্তু একটা মেজরিটি সংখ্যক শিল্পী রয়েছেন। সেটা আমার জন্য। আচ্ছা, সেটা চিরন্তন? না, সেটা আমার জন্য। ও, তোমার জন্য, সরি। না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হয়েছে সেটা হলো যে আমরা সত্যি কথা বলতে। আচ্ছা, তাহলে একটা প্রশ্ন করি, চিরন্তন হলে কি তাহলে সিলেকশনটা ভিন্ন হতো? সুমতি যেহেতু বললো যে এটা আমার জন্য, তাহলে চিরন্তনের জন্য হলে কি একটু অন্যরকম হয়ে যেত? রবীন্দ্রসঙ্গীত আর্টিস্ট এত থাকতো না। আচ্ছা, না, অ্যাকচুয়ালি যেটা একটা খুব আমি আশা করবো রবীন্দ্রসঙ্গীতে যারা শিল্পীরা রয়েছেন কিছু মনে করবেন না ব্যাপারটাতে। এটা যার যার আসলে গানের, হ্যাঁ, কম্পোজিশনের উপর একটা ব্যাপার, তো আসলে কম্পোজিশনের উপর ডিপেন্ড থাকে অফকোর্স। এবং অ্যাকচুয়ালি একটা মজার জিনিস যেটা হয়েছে, আমরা শুভদীপের মানে আমরা লোকেরা কিন্তু ভাবতে পারেন যে আমরা এই প্রজেক্ট একসাথে করছি, বাট ইন দিস ফেজ অফ লাস্ট 4-5 months লাইক উই হ্যাভ বিকাম রিয়েল ক্লোজ ফ্রেন্ডস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, the bond among individuals
তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি উই হ্যাভ বিকাম রিয়েল ক্লোজ ফ্রেন্ডস। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন ওকে আমি বললাম, কারণ আমাদের দুজনের ওয়ার্কটা পুরো ডিফারেন্ট দুটো কালচারকে নিয়ে হতো। কালচারাল ইন দ্য সেন্স দ্যাট ও পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক নিয়ে কাজ করতো, মানে একদম যেটাকে বিভিন্ন প্রোডাকশন ও নিজে করছে, এবং যেটা এক্ষুনি বললো কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন বড় বড় গুণী শিল্পীদের সাথে কাজ করা। আবার আমার ঠিক সেম জিনিসটাই হয়েছে আবার ফিল্ম মিউজিকে হয়েছে। এবার সেখানে মানে কলকাতা শহরের যারা মানে যারা স্বনামধন্য শিল্পী আছেন, রূপঙ্কর দা, শিলাজিৎ দা, আমাদের মানে লোপাদি, জয়তীদি, সোমলতা, লগ্নজিতা, ইমন, এরা সবাই আমার সুরে বিভিন্ন ছবিতে গান গেয়েছেন। তো এবার এবং ডিফারেন্ট জোন দুটো, এবার বক্তব্য হলো যে এই দুটো একসাথে চলে এসছে মানে এই প্রজেক্টটাতে, যে এইটা একটা খুব দারুণ জিনিস হয়েছে। যে এই জন্য আমি যখন শুভদীপ বলছে তাহলে আমি কি চিরন্তন এনাকে বলবো, উনি যদি রাজি হন তাহলে খুব ভালো হয়। আমি অফকোর্স বলো, কারণ কি হচ্ছে যে মানে আই এম অলসো বিং এবল টু নো দেম পার্সোনালি, এবং মানে সেটা সেম ভাইস ভার্সা আর কি। সো এইভাবে সিলেকশনটা হয়েছে। এবং আমি এইটুকু বলতে চাই যে মানে আই এম আ গ্রেট ফ্যান অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত, অ্যান্ড রবীন্দ্রসঙ্গীত আর্টিস্ট ওয়ান, অ্যান্ড দ্য কম্পোজিশন ইজ নট টিপিক্যালি রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই গানটার মধ্যে অন্য রকমের না, আমি আরেকটা কথা এরশাদকে জানিয়ে দিই বা সবাইকে জানাই, এটা একটা কঠিন জায়গায় পড়ে গেলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে। চিরন্তন নিজেও কিন্তু খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। ও একটা ফিল্মেও চিরসখাহের মতন গান গেয়েছে, যে গানটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে। আচ্ছা, আমার মনে হয় চিরন্তন এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে ফেলি, তোমার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতটা শুনেই ফেলি একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্লিজ। এক্ষুনি কি মাথায় আসছে? যে কোনো। থ্যাংক ইউ এরশাদ। কি গাওয়া যায় এরশাদ? তুমি বলো, তোমার যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে বা ওরকম কিছু। মানে আমি তুমি হ্যাঁ সেটাই, যে তুমি এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত সেভাবে করো কিনা। যেমন তুমি রবে নীরবে, অনেকেই যেমন এটার অনেক রকম ভার্সন হয়েছে, মডার্ন ভার্সনও হয়েছে, অনেকে করেছেন, ফিউশন প্রজেক্টও আছে। তোমার যদি জানা থাকে করতে পারো, আমার খুব পছন্দের গান। অফকোর্স আমি জাস্ট একটুখানি তাহলে লিরিক্সটাকে দেখতে হবে আমাকে। জাস্ট তুমি 2 মিনিট একটু সময় দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি ততক্ষণ শুভদীপের সাথে একটু কথা বলে নিই। আর শুভদীপ, তোমার বাংলাদেশের যারা শিল্পীরা ছিলেন, আলিফ আলাউদ্দিনকে দেখলাম আমি, এছাড়া শামার রহমান রবীন্দ্রসঙ্গীতের, তারপরে আরেকজন শিল্পী হচ্ছে আমাদের সে একদম আপকামিং ট্যালেন্ট, সাবরিনা পড়শি, চমৎকার গান গায়। তো এই যে ভাবনাটা, ওদের সাথে কি গতবারের প্রজেক্টে বা তোমার কিভাবে রিলেশন, ওদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কি এর আগে? শামার রহমান আর আলিফ আলাউদ্দিনের সাথে মূলত আমার পরিচয়। শামাদির সাথে আমার কাজ করা বা পরিচয় ঢাকাতে, কলকাতায়, দু জায়গাতেই দেখা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, কথা হয়েছে। আর আলিফের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার 2016-তে। তোমাকে বললাম যে আমি একটা 1 মাসের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম একটা রিয়েলিটি শোর গ্রুমার হিসেবে। তো তখন 71 টিভিতে আমি একটা ইন্টারভিউ বেসড প্রোগ্রাম ছিল। তো তখন আমার ইন্টারভিউটা আলিফ নিয়েছিল। আচ্ছা, তখন ওই 2016 থেকে ওর সাথে যোগাযোগ, এবং তারপর এই কাজটা যখন ভাবা হলো, তো তখন সামাদি আর আলিফকে আমি বললাম, আর রাফাত আর পড়শির সাথে যোগাযোগ চিরন্তনের, ও এই দুজনকে বলছে। আচ্ছা, মানে ওরা কি তোমার সাথে একসাথে কাজ করেছে চিরন্তন এর আগে? রাফাত আর পড়শি, হ্যাঁ, মানে মানে রাফাত আমার অনেক দিনের বন্ধু, এবং আমরা বেশ কিছুবার অনেক রকমের প্রজেক্ট প্ল্যানিং করেছি। আমরা একে অপরের সেরকম বন্ধু যে রাত্রি 1টা-2টোর সময় ফোন করে মিউজিক্যালি আলোচনা করি পরের গানটা কিরকম করা যায়, কারণ ও বাংলাদেশে বেশ কিছু ছবিতে কাজ করছে, আমি এখানে করছি। তো উই কিপ অন ডিসকাসিং দ্য হোয়াট নিউ সাউন্ড স্পেকট্রাম উই ক্যান ডেভেলপ টুগেদার। তো এবং পড়শির সাথেও আমার প্রায় বছর 2-2.5 এর আলাপ, এবং অত্যন্ত মিষ্টি একটি মেয়ে, এবং ও গানও যেরকম মিষ্টি করে গায়, স্বভাবটাও খুব ভালো। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে ওদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম মানে কি, এখানে পড়শির সাথে যেটা হয়েছিল যে আমি প্রাইমারিলি যেহেতু মানে একজন সিঙ্গার, তারপরে একজন কম্পোজার একটু পরের দিকে হয়েছি। তো ও আমাকে বলেছিল যে ওর একটা গান আমাকে কম্পোজ করার জন্য। তো সেই গান কম্পোজের মাধ্যমে পড়শির সাথে আমার আলাপ, এবং সেভাবে ব্যাপারটাকে আমার মনে হয়েছে যে ওই গানটার জন্য খুব ভালো হবে আছি বাংলাদেশ। বাহ, না চমৎকার কণ্ঠ তার, খুবই মিষ্টি কণ্ঠ। তো এর পরবর্তীতে নিশ্চয়ই অনেক প্রজেক্ট আছে, কারণ বাংলাদেশের অনেক অনেক শিল্পীরা রয়েছেন। আমি বলবো নবাগত শিল্পীদের মধ্যে সেটা আমাদের মেল ফিমেল দু ধরনের ভোকালিস্টদের কথাই বলবো। আর এখন অনেক ট্যালেন্ট আছে, আমি নিজে প্রায় সময় দেখি যাদেরকে আসলে দেখা যাচ্ছে এখন সেভাবে লাইমলাইটে নেই, কিন্তু প্রচুর ট্যালেন্টেড আর্টিস্টরা আছেন যারা একই সাথে হয়তো পিয়ানো গিটার বাজাচ্ছেন, গাচ্ছেন নতুন স্টাইলে। এবং আমার পরিচিত অনেক আছেন যাদেরকে আমি চাই যে আমার প্রোগ্রামে আমি প্রায় সময় নিয়ে আসি,
যে ইন হারমোনি উইথ এরশাদ। তো চিরন্তন তোমার সাথে কিন্তু এটা একটা কমিটমেন্ট রইলো, এবং শুভদীপ তোমার সাথেও, যে আমার প্রোগ্রামে এরপরে আসবে তোমরা একবারে পারফর্মার হিসাবে। এখানে তো আসলে যে তোমরা কম্পোজার হিসাবে অথবা ক্রিয়েটার হিসাবে, কিন্তু সেখানে আসবে তোমরা পারফর্মার, মিউজিশিয়ান, আর্টিস্ট হিসাবে। আমরা কিন্তু বলে রাখি যে এই ফাঁকে পৃথিবীর মন ভালো নেই গানটাও আমরা শুনে ফেলবো একটু করে আজকে, কারণ এটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হলো। আমার মনে হয় এই প্রজেক্টটা একটু দেখাতে পারলে ভালো হবে তোমাদের এই ব্যাপারটা। আর এই যে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে তোমার ভাবনাটা কি ছিল? গানটার কিন্তু অনেক সুন্দর চলন, এবং দেখা যাচ্ছে মেজর মাইনার নিয়ে অনেক ধরনের রকম এবং বিভিন্ন রাগের উপরে বেস করা গানটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তো এটা যখন, এটা কি তুমি পার্টিকুলার কোনো মুড নিয়ে ভাবছিলে? এটা একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দর্শকরা হয়তো বুঝবেন যে একজন মিউজিশিয়ান কিভাবে চিন্তা করেন বা একজন কম্পোজার কিভাবে চিন্তা করেন। তো দেখা যাচ্ছে যে পার্টিকুলার কোনো আর্টিস্ট, এমনকি এটা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা যে এই জায়গাটা আমি কাকে দিয়ে গাওয়াবো, এই ভাবনাটা কি করে ভাবলে, বা এটা ভাবনার সময় কি চিন্তা করছিলে? এই জিনিসটাই আমি বলবো যে আই হ্যাভ গট আ ফ্রি হ্যান্ড ফ্রম শুভদীপ, এবং ও আমাকে বলে বরাবরই যে দেখ, আমার আমার দায়িত্ব হচ্ছে ভাবনা এবং লেখা, বাকিটা তোর। তো এটা একটা সুবিধা এবং হয়। তারপর আমি হাজারবার কিন্তু আমার কোনো লাইন চেঞ্জ করতেও আমার কোনো বিরক্তি নেই, কোনো আচ্ছা। বারণ নেই। এবং না, এই কোঅপারেশনটা আমি প্রচন্ড ভাবে পাই ওর সাথে কাজে। এবং একটা কথাই বলবো যে কম্পোজার হিসেবে ওয়ান থিং উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে অনেকে বলেন যে আমি এই কম্পোজিশনটা করছি কারণ লোকে এটা খাবে বা লোকে এটা চাইছে, you know. But when it comes to the, as we can all see that in the lockdown we have changed ourselves a lot, because Mm-hmm. lot of the things are not available. So Mm-hmm. it all depends on the creator যে আমি কোন জিনিসটা তাকে খাওয়াতে চাইছি। সো যদি আমরা আজকে সত্যি ভালো ভালো জিনিস প্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে মানুষ কিন্তু সত্যি ভালো ভালো জিনিসগুলোই খাবে, না রাদার না, দেন আমরা। সেটাই। কারণ একটা কথা মনে পড়ে, যেমন আমি যখন প্রথম, আমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো সেই ব্যাপারটা, ওই অভিজ্ঞতাটা বা ছোটবেলার সেই ব্যাপারটা মনে আছে। এ আর রহমান যখন প্রথম তার মিউজিক নিয়ে আসেন, আমি রোজাতে শুনেছিলাম প্রথম। তো ওটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট সাউন্ড ছিল, মানে একেবারে। মুভি ইন্ডাস্ট্রির জন্য। কিন্তু একদম তাই। তখন সে যদি ভাবতো যে হ্যাঁ আমাকে সেই আগের মতো করেই আমি মিউজিকটা কম্পোজ করব, তাহলে কিন্তু আজকের এ আর রহমানকে পেতাম না আমরা। এই সাহসী 100% জায়গাটা যাদের আছে তারাই কিন্তু একটা নতুন পথ তৈরি করেন। কারণ অবশ্যই। যেই এবং চলা পথে হাঁটলে, ওখানে তো হেঁটে চলে গেছেন একজন, ওটা পথটা তৈরি করা আছেই। কিন্তু আমার ঠিক, পথটা কি, একেবারে এই স্বতন্ত্র জায়গাটা কিন্তু তৈরি করা জরুরি। জায়গাটা কিন্তু তোমরা যেরকম মিউজিক্যালি বলছো, আমি কবিতা দিয়ে কিন্তু ঠিক এই জায়গাটাই তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। যে আমি প্রোডাকশন ফরম্যাট কেন আনলাম, যে কবিতাটাকে নিয়ে একটা ফুললি এন্টারটেনমেন্ট থাকবে এরকম একটা জায়গা যেন তৈরি করা যায়। মানে তার মধ্যে গান থাকবে, তার মধ্যে কোরিওগ্রাফি থাকবে, তার মধ্যে স্টেজ ডিজাইন, সেট থেকে লাইট থেকে শুরু করে পুরো কম্বাইন্ড একটা এই যে আমার বিষয়। প্রথম প্রশ্নটা যেটা তোমার কাছে ছিল, এখন সেই উত্তরটা পাওয়া গেল একেবারে, মানে কথা প্রসঙ্গেই চলে আসলো। তো চিরন্তন, তুমি প্রস্তুত? গানটা শুনতে পারি এখন? হ্যাঁ, sure, sure, sure. হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম, হুম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন, তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে জাগিবে একাকী তব করুণ আখি, তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি, মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপ্ন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে। আমার এটা একটা খুব একটা বলবো যে সুবিধাজনক জায়গা। আমি নিজে একজন মিউজিশিয়ান, নিজেও গান করি, কিন্তু যখন এই প্রেজেন্টেশনের জায়গাটায় থাকি, এই যে একজন মানুষকে একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলা, একজন আরেকজন গায়ককে, আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, কারণ আমি নিজেও জানি এটার একটা কষ্ট আছে। কিন্তু এই যে একটা একটা প্রস্তুতি, আমরা মনে করি যে একজন গায়ক বা একজন সঙ্গীত শিল্পীকে বললে উনি একেবারে যেমন করে সিডিতে তুমি প্লে করলে বা মোবাইলে তোমার গান রেকর্ড আছে দিলে প্লে করার সাথে সাথে গান বাজবে, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না। এটা একটা শারীরিক ব্যাপার, একটা মানসিক ব্যাপারও। তো অনেক ধন্যবাদ চিরন্তন তোমাকে, এই যে বলার সাথে সাথে তুমি পুরো একটা গান সবাইকে শোনালে, আমার মনে হয় দর্শকরা পছন্দ করবেন। তো এরকম একটা অপ্রস্তুত জায়গা, কিন্তু থ্যাংকস এ লট। একদম প্রপার আমরা প্রিপারেশন নিয়ে যে তোমাদেরকে বললাম যে অনুষ্ঠান একটা হবে, সেখানে তোমাকে পুরোপুরি আরো অনেক গান শুনবো, তোমার অনেক সৃষ্টি সেগুলোও আমরা শুনবো। তো এখন আমি একটু শুভদীপের কাছে যাই। শুভদীপ, পৃথিবীর মন ভালো নেই কবিতাটা কি তুমি যদি একটু শোনাও, আমরা একটু গান, তোমার কবিতাটা শুনে তারপর আমরা গানটা শুনবো। তোমাকে কি এখন একটা কঠিন জায়গায় ফেলা গেল? পৃথিবীর মন ভালো নেই, পৃথিবীর মন ভালো নেই, মহামারী থেমে যাবে কবে, প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। আবার ফুটবে জানি ফুল, তারপর কেটে যাবে ওই কালো রাত, আবার আবার নতুন কোন ভোরে তুমি ঠিক বাড়াবেই হাত। তাই তো এখনো ভালোবাসি, গান গাই আজও অনুভবে, প্রতীক্ষা শেষ হলে পরে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। খুব মুশকিলে ফেলতে পারোনি। হ্যাঁ, তোমাকে তো বলার সাথে সাথে তার উপরে এটাতে চিরন্তন এত সুন্দর করে রেডি, আরো তুমি যেটা মানে এমন সুন্দর করে কানেক্ট করা, মনে হলো যে একবারে প্রস্তুতি নেওয়া ছিল, যদি আজকের প্রজেক্ট হচ্ছে আছি বাংলার পাশে। তো আমার মনে হয় যে গানটা আমরা একটু শুনে নিই, আমরা যদি রেডি থাকি তাহলে গানটা প্রস্তুত থাকলে আমরা গানটা একটু দেখে আসি। তো কারণ আমার খুব পছন্দের গানটা, আমি যখন প্রথমবার শুনেছিলাম, সেটার কিন্তু কম্পোজিশনও দারুণ একটা কম্পোজিশন, সেটাও চিরন্তনেরই করা। অবশ্যই। মহামারী থেমে যাবে কবে, প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। পৃথিবীর মন ভালো নেই, 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 মহামারী থেমে যাবে কবে, পৃথিবীর মন ভালো নেই, মহামারী থেমে যাবে কবে, প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে, প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে, দেখা হবে 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 ঠিক দেখা হবে। আবার ফুটবে জানি ফুল, কেটে যাবে ওই
কালো রাত। আবার নতুন কোন ভোরে তুমি ঠিক বাড়াবে হাত, তাই তো এখনো ভালোবাসি, গান গাই আজ অনুভবে। আধার পেরিয়ে জানি আমি দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। পৃথিবীর মন ভালো রে, পৃথিবীর মন ভালো রে, পৃথিবীর মন ভালো নেই, মহামারী থেমে যাবে কবে? প্রতীক্ষা শেষ হবে, দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। মৃত্যু তো শেষ কথা নয়, জীবনের জয় হবে জানি। মৃত্যু তো শেষ কথা নয়, জীবনের জয় হবে জানি। তবু কেন এত সংশয়, চারিদিকে যত হানাহানি? সব থেমে যাবে ঠিকই দেখো, মহামারী মুছে যাবে যাবে। পৃথিবীর মন ভালো হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। পৃথিবীর মন ভালো নেই, 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 মহামারী থেমে যাবে কবে? পৃথিবীর মন ভালো নেই, মহামারী থেমে যাবে কবে? প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। প্রতীক্ষা শেষ হলে দেখা হবে, ঠিক দেখা হবে। খুব চমৎকার একটা সৃষ্টি, চিরন্তন, দারুণ হয়েছে মিউজিক। আর শুভদীপ, আর লেখাটা তো তুমি প্রথমে আমরা আবৃত্তিটাও শুনলাম তোমার কাছ থেকে। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে আছি বাংলার পাশের যারা শিল্পীরা ছিলেন আমাদের সাথে, এই যাদেরকে দেখলাম, তাদেরকে যদি আজকে নিয়ে আসা যেত অনুষ্ঠানে, সে তার থেকে ভালো কিছু হতো না। কিন্তু যেহেতু অনেক অনেক ব্যাপার আছে এখানে, অনেক ধরনের, যেমন আমরা ডিফারেন্ট টাইম জোনেও আছি, তো সবার পক্ষে হয়তো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমার মনে হয় সাদ, আমি জানি না যদি 12টা বাজে রাত এখন ইন্ডিয়ান টাইমে, বাট আমরা কিন্তু চাইলে ঋদ্ধিকে পেতে পারি। মনে হয় আমার তরফ থেকে মনে হয় যে একবার ট্রাই করা যেতে পারে। আমরা ট্রাই করব, একবার করো না দেখো না। আচ্ছা, আমরা একটু ট্রাই করে দেখি। দর্শক, আমরা একটু ট্রাই করে দেখি। আমরা ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল করছি, ওনাকে পাওয়া যায় কিনা। ওনাকে দেখেছেন? হ্যালো ঋদ্ধি, আপনাকে আমরা সংযোগ করছি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম লেটস টক উইথ এরশাদ, সেখানে লন্ডন থেকে। হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার। চিরন্তন বললো আপনার কথা যে আপনাকে একটু ট্রাই করা যেতে পারে কল করে, অনেক রাত হয়ে গেছে, তো আমাদের কল রিসিভ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। না, আমাদের কাছে এটা রাত নয়, শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে এটা কি রাত বলুন, বিকেল। সাহস পেলাম। যতই লকডাউন থাকুক আর আমরা গৃহবন্দী থাকি, কিন্তু আমাদের কাছে এটা এখন বিকেল, নাইট ইজ স্টিল ইয়াং। না, খুব ভালো লাগলো এটা। আমরা খুব ভয় কল করছিলাম, তো আপনি এমন করে বললেন, এখন আমার মনে হয় যে একটা একেবারে মন খুলে কথা বলা যাবে। আজকের আপনি কি অনুষ্ঠানটা দেখছেন শুরু থেকে? না, আমি একটা লাইভ প্রোগ্রামে ছিলাম, সেটা শুভদীপ জানে। আমি একটা ফ্লোরিডার একটা লাইভ প্রোগ্রামে ছিলাম, এখনই শেষ হয়েছে, সেই জন্য শুরু থেকে দেখতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি যে ওরা যে কাজটি করবে সেটি ইউনিক হবে, কারণ ওরা যে মিউজিক ভিডিওটি করেছে সেটা অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা, এবং দুজনেই খুব গুণী মানুষ। এবং আমার মনে হয় আপনার সাথে যখন সংযুক্ত হয়েছে, আপনিও সেমনি গুণের কদর জানেন, এবং নিজেও হয়তো শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্প সংস্কৃতি ভালোবাসেন।
না হলে এখন তো অনেকেই আছে যে হিন্দি না হলে কিংবা বলিউড না হলে খুব একটা আগ্রহী হয় না। সেখানে এই বেসিক এরকম এরা কাজ করেছে এই গান নিয়ে এবং সুর নিয়ে, কবিতা নিয়ে, তাতে আপনি আছেন, আমারও অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা না, শিল্পী আপনাকেও হিসেবে। ধন্যবাদ। আর এরপরে কি আবার আরেকটা লাইভ হচ্ছে আপনার, মানে এর আমাদের সাথে কথা বলার পরে? এখন তো শিল্পীদের একটার পর একটা লাইভ, অনেক বিজি। না, অনেক রাত অব্দি এখন তো সন্ধ্যেবেলাটা পুরোটাই অনলাইনে গিয়ে ঠেকেছে। ওই আর কি সন্ধ্যে থেকে ক্লাস। হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর যত মানে বাঙালি যারা এইসব গানে, আমার গানে, পঞ্চকবির গান এবং পুরোনো বাংলা গানে ইন্টারেস্টেড, তারা লগ ইন করছে, ক্লাস করছে, শিখছে, আর তারপরে প্রোগ্রাম। আজকে একটা ফ্লোরিডার বড় প্রোগ্রাম ছিল না, আজকে আর এরপরে আর কিছু নেই। আচ্ছা, তো এই যে ঘুমোতে টুমোতে ব্যাপারটা তো হবে। এখন যে বলুন। একবারে পুরোপুরি সবকিছু ডিজিটালি হচ্ছে, একটা সময় স্টেজে আপনি শেখাচ্ছেন যখন তখন সামনাসামনি শেখাতেন, এখন দেখা যাচ্ছে সবকিছু ক্লাসগুলো অনলাইনে হচ্ছে। আগের সে সময়টা আর এখনকার সময়ের মধ্যে পার্থক্যটা কেমন মনে হয়? ভালো দিক খারাপ দিক দুটোই যদি বলেন। প্রথম কথা দেখুন, ভীষণভাবে শ্রোতাদের মিস করি, কারণ আমরা তো শিল্পী, আমাদের শ্রোতাদের যে মঞ্চের যে ভাইবসটা সেটা খুব দরকার হয় এখানে। আর অনলাইন ক্লাস আমি বহুদিন ধরেই নিই, বিকজ আমার বিদেশে অনেক ছেলে স্টুডেন্ট আছে বলে। আচ্ছা, কিন্তু ওই আর কি মানে সেই সবই আছে, কিন্তু প্রাণের কষ্টটা একটা মধ্যেখানে একটা নয় ল্যাপটপ নয় ফোনের মধ্যে ওইটাই রয়ে গেছে। কিন্তু আবার এটাও হচ্ছে যে আমাদের মোটামুটি আমরা অনেকেই আছি, অনেক শিল্পী হয়তো খুব টেকনোলজিটা খুব ভালো জানেন, কিন্তু আমি আবার এইসব ব্যাপারে ভীষণ হ্যান্ডিক্যাপ ছিলাম, যার জন্য আমার এটা একটা ইচ্ছাই ছিল যে সামনের জন্মে যদি আমি পরজন্ম বিশ্বাস করি তাহলে যেন কম্পিউটার জানা নৃত্যশিল্পী হই। এটা আমার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা। এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ দিক। শুরু হয়েছে, Positive এখন দিক তো যে শুরু হয়ে আমি গেল। এখন এটা আসলে এখন পরের আমি জন্মের প্রচুর জন্য শিখে অপেক্ষা করতে গেছি। হবে না, আমার মনে না, হয় না। আমি এখন প্রচুর শিখে গেছি, মানে আমি এখন 1 ঘন্টা এটা নিয়ে আমি অনেককে জ্ঞান দিয়ে দিতে পারি, এবং আমি নিজেই ভাবছি যে আমি কিছুই জানতাম না, অথচ আমি যখন এটা নিয়ে পাণ্ডিত্য ফলাচ্ছি, তার মানে কি দেশের কি হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দুর্দশা, একটা খুব কি সুন্দর জায়গা। এই যে দেখুন, আজকে আমরা সরাসরি সবাই একসাথে, যে চিরন্তন এবং শুভদীপ, দেখা যেত আমরা এত অভ্যস্ত ছিলাম টেলিভিশন রেডিওতে যে আমাদের লোকালি কেউ না থাকলে আমরা প্রোগ্রামগুলো করতে পারতাম না। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে, আমার সেদিন একজন আর্টিস্ট ছিলেন, আপনি চিনবেন হয়তো, সৃজানী, অস্ট্রেলিয়া সিডনি থেকে কানেক্ট করেছিল। তো সে তখন বাজে 3:30 রাত্রে, তাদের সেখানে মাঝরাত। তো সেখান থেকে কানেক্ট করছে আপনাকে। আমি এখন যখন কল করছি আপনার এখানেও মাঝরাত পার হয়ে গেছে হয়তো। তো এই যে ব্যাপারটা, বাজরাতে পার হয়নি, 12টা মতন বাজে আর কি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে 12টা কানেক্ট হচ্ছি সবাই, এই একটা চমৎকার দিক। এবং এই যে মেসেজগুলো পাচ্ছে আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছে দর্শকরা এভাবে এত সহজে, তো সেটা একটা বড় ব্যাপার। নর্মালি আপনারা যখন শেখাচ্ছেন, যারা আপনাদের সার্কেলে যারা চিনছে আপনাদেরকে, যারা জানেন, তারাই হয়তো আপনাদের সাথে কথা বলছেন মূলত, কিন্তু আজকে পুরো বিশ্ব শুনতে পাচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ শুনতে পাচ্ছে। একটা চমৎকার জায়গা। অবশ্যই। তাহলে নেগেটিভ জায়গাটা কোথায়? একটা বড় বড় ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। তারপর ধরুন আমরা যারা ভিন্ন ধারার কাজ করি এবং কি হয়েছে যে তাদের অনেক পরিচিতি বাড়ছে। এই যে শুভদীপ এবং চিরন্তন এত সুন্দর একটা কাজ করেছে, সারা বিশ্ব সেটা জানছে। হ্যাঁ, সেটা হয়তো না হলে একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতো। সুতরাং এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই, প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। তেমনি ভালো দিকটাকেই ওয়েলকাম করা উচিত, খারাপ দিকটাকে মুছে দিয়ে, তাই না? খারাপ দিক কি কিছু ফেস করেছেন আপনি? আপনার মনে হয় যে খারাপ দিক আছে এমন কোনো না, কিছু? আমার মানে ওই যে যেটা বললাম প্রথমেই, যে বড় মঞ্চটাকে বড় মিস করি, শ্রোতাদের সেই অনুভূতি, সেই উন্মাদনা, সেইটাকে বড় মিস করি এখন। মানে কিন্তু কিছু উপায় নেই, আস্তে আস্তে তো এগুলোকে কোপ আপ করেই নিতে হবে। সুতরাং ওইটা একটা ব্যথার দিক, খারাপ দিক বলবো না, একটা ব্যথার দিক অনুভূতির দিক থেকে। নিশ্চয়ই আপনার সাথে আলাপ করে খুবই ভালো লাগলো। আর তোমরা কি কিছু বলবে ওনাকে, তোমাদের প্রজেক্টের একজন শিল্পী চিরন্তন বা শুভদীপ? থ্যাংক ইউ সো মাচ করে বলি। একটা জিনিসই বলবো যে মানে তোমাকে এই প্রজেক্টটায় পেয়ে আমরা রিয়েলি উই আর ভেরি গ্ল্যাড, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল ইউর সাপোর্ট within and outside the project. So exactly. Thank you so very much. থ্যাংক ইউ। না, সবাইকে হাতে হাত বেঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে, এই যুদ্ধটাতে আমাদের জিততেই হবে। বাহ, চমৎকার এই মেসেজটা পেলাম। আর রিধিকে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের টেলিভিশনে কোনো একটা প্রোগ্রামেও পাবো সহসাই। তো ভালো থাকবেন, আবারও কথা হবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। নমস্কার। নমস্কার। আমাদের সাথে চমৎকার লাগলো, খুব একটা সুন্দর কল। এবং এই যে মেসেজটা, এত পজিটিভিটি, যে এগুলো শুনেই আমার কাছে মনে হয় যে সেটাও একটা খুব সুন্দর জায়গা। গানটা তো খুবই পজিটিভ এবং দুটো প্রজেক্টই। গানের সাথে আরো একজন যুক্ত হয়ে আছেন, আমরা একটু তাকেও ট্রাই করতে পারি। প্রবুদ্ধদা, উনিও মেইনলি উনি প্রবুদ্ধ রাহা। এক্স্যাক্টলি
আমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারি যদি তাকে পাওয়া যায়। আমরা নিশ্চয়ই ট্রাই করতে পারি, ওনাকেও একবার দেখি উনি আছেন কিনা আমাদের সাথে। দেখা যাক, একবার দেখা যেতে পারে। লেটস ট্রাই আওয়ার লাক। তোমরাই কথা শুরু করো। হ্যালো প্রবুদ্ধদা, আমরা অনুষ্ঠানে রয়েছি হ্যালো লেটস উইথ ইরশাদ। আমাদের কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ একটু অস্পষ্ট কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ তুমি বলো শোনা তাহলে যাচ্ছে সুবিধা এখন। হবে। হ্যাঁ প্রবুদ্ধদা, আমরা কল করছি লন্ডন থেকে লেটস টক উইথ এরশাদ। এই অনুষ্ঠানে এখন চিরন্তন ব্যানার্জি এবং শুভদীপ চক্রবর্তী দুজনই আছেন আমাদের সাথে। তো আপনার গানটা, আপনার গান শুনলাম এখন, আপনি যে প্রজেক্টে ছিলেন আছি বাংলার পাশে, সেই গানটা আমরা শুনলাম সবার সাথে। তো শুভদীপ বললো যে একটু আমরা ট্রাই করে দেখি আপনি জেগে আছেন কিনা, আপনার সাথে একটু কথা বলবো। না না না, হ্যাঁ জেগে আছি। হ্যাঁ, এই যে প্রজেক্টের ব্যাপারে, এরকম একটা চমৎকার একটা প্রজেক্ট, আপনাকে যখন প্রথম বলা হলো এটার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য, আপনার অনুভূতি কি ছিল? না আমার অনুভূতি মানে এই ধরনের কাজ তো আগে দু একটা করেছি এবং মানে আমি তো একদমই জানতাম না। শুভদীপ আমাকে কথাটা পাঠিয়েছিল, এবার কথা সুর যে মানে আলটিমেট জিনিসটা যে কি হচ্ছে, whether I am capable of executing that properly, সেটা তো আমি জানতাম না। তো তারপরে তারপরে গানটা যখন পাঠালো তখন মনে হলো যে হ্যাঁ এটা তো মানে করা যাবে হয়তো চেষ্টা করলে আর কি। তো তারপরে দেখলাম আরো অনেকে করছে, আমাদের সব চেনা জানা বন্ধু বান্ধব সবাই করছে। এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি কালকে আমাকে তেজেন ফোন করেছিল, তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, বিখ্যাত শরৎ প্লেয়ার। ও আমার স্কুলে আমার থেকে 2 বছরের জুনিয়র, একই স্কুলে। ও ফোন করে বললো যে আমিও শুনেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে তোদের এই প্রজেক্টটা, খুব অন্যরকম হয়েছে এবং ভিজুয়াল টিজুয়াল সব মিলিয়ে ইট হ্যাজ গট অ্যান ইম্প্যাক্ট হয়েছে একটা আর কি। তো যাই হোক, তেজেন একটা এত বড় মিউজিশিয়ান, ও বলাতে আমার খুব ভালো লাগলো। আর এই যে একটা ক্রাইসিসের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আর শিল্পীদের আসলে এখন অনেক বড় ভূমিকা। তো আপনারা যে এই যে যুক্ত হয়েছেন, এটা একটা চমৎকার প্রয়াস। তো সেই জায়গা থেকে আপনাদের পরবর্তীতে কোনো কিছু আরো চিন্তা আছে কিনা যে আপনারা এগিয়ে আসবেন? কারণ শিল্পীদের নিজেদের জন্য যেমন সাহায্যের প্রয়োজন, সাহায্যের হাত বাড়ানোর, এবং সাধারণ জনগণের প্রতিও একটা দায়িত্ব আছে, যেটা সামাজিক একটা দায়িত্ব। একদম একদম একদম। এবং পশ্চিমবঙ্গের এখন এমন একটা অবস্থা, একটা ওইরকম একে তো প্যান্ডেমিক নিয়ে মানে মাথা খারাপ অবস্থা, তারপর ওই ঝড় নিয়ে মানে একদম মানে মানুষের যে কি দুঃসহ অবস্থা, তারা যারা একটু বাইরে যায় বা কাজ করে তারা বুঝতে পারে আর কি। তো আমাদের মানে আমার ব্যক্তিগত আমার তো সামর্থ্য বেশি না, আমার যেটুকু সামর্থ্য আমি চেষ্টা করেছি কিছু কিছু মিউজিশিয়ান বন্ধুদের বা যারা এখানে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা যুক্ত, সাউন্ডের লোক লাগে, তাদের যেটুকু, আমার খুবই খুবই কিছুই সামর্থ্য নেই, তাও যেটুকু সাহায্য করার চেষ্টা করার আমি করেছি বা অন্যদের অনুরোধও করেছি করার জন্য আর কি। হ্যাঁ, আমাদের যে আছি বাংলার পাশে হয়েছে, যে ফান্ড রেইজ করা হচ্ছে, সেখানেও প্রবুদ্ধতা সাহায্য করেছে। বাহ, এই যে ব্যাপারটা, এই মানে ব্যাপারটাকে অনেক বেশি কোঅর্ডিনেটেড, আস্তে আস্তে আমার মনে হয় কিছু সময় যেতে যেতে আমরা চাই যে তাড়াতাড়ি আমরা ক্রাইসিস থেকে বের হয়ে আসি, কিন্তু মনে তো হয় না। অবস্থা দৃষ্টি যা মনে হয় যে ব্যাপারটা হয়তো খুব সহজে আমরা বের হচ্ছি নয় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কারণ তৃতীয় বিশ্বে আমার কাছে মনে হয় যে একটা কঠিন জায়গা, যে লকডাউনে বসে থাকাটাও বাসায় ভীষণ ভীষণ, বাইরে আসলেও একটা সমস্যা। রাইট। এবং ভারত এবং বাংলাদেশ তো এখন মানে যে পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে, ক্রমশ বাড়ছে এবং প্রত্যেক দিন খারাপ হচ্ছে সিচুয়েশন। তো ওয়েস্টে যেটা হয়েছিল প্রথম দিকে সাংঘাতিক মারাত্মক হয়ে, সেটা এখনো যে খুব ভালো হয়েছে তা নয়, কিন্তু তাও একটা কোথাও একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা হচ্ছে। আর আমাদেরটা একদম হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একই বাংলাদেশেও আসলে, হ্যাঁ বাংলাদেশেও একই অবস্থা। একই অবস্থা জানি তো, খবর পাই, আমার তো সব বন্ধু বান্ধব রয়েছে বাংলাদেশে যারা গান বাজনা। তো প্রভুদাদা, আপনার এই যে এই সময়টা, এই লকডাউনের সময়টা কিভাবে কাটছে একজন শিল্পী হিসেবে? লকডাউনের সময়টা আমার তো একটা টিচিং এর সাইড আছে, আমার প্রচুর স্টুডেন্টস আছে রবীন্দ্রনাথের গান যারা শেখে আমার কাছে। তো তাদেরও যারা ফিজিক্যালি বাড়িতে ক্লাস করতো, বা আমি কলকাতায় যে অন্য একটা দুটো ক্লাস নিতাম, সেগুলো তো এখন সব অনলাইন হয়ে গেছে। কেউ তো আর আমার বাড়িতে এসে ক্লাস করতে পারছে না, অন্য লোকেশন থেকে পুরো সবই অনলাইন হয়ে গেছে। তাতে আরো পরিশ্রমটা বেড়েও গেছে আর কি, মানে অনলাইনে। কিন্তু যাই হোক, মানে যারা শিখতো তারাও এরম গান শেখাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে তারা সবাই এত হতাশ যে সবাই আমাকে মানে প্রায় ওই এপ্রিল মাসের শুরুর থেকেই বললো যে না, আর আমরা আর পাচ্ছি না, এবার আপনি শুরু করুন ক্লাস। তো করার পরে যাই হোক, এখন অনলাইন। এবার এখন যেটা হয়েছে, বাইরেরও, বিদেশের এবং ইন্ডিয়ারও অন্যান্য শহর থেকে শেখার ভিড়ও অনেক বেড়ে গেছে আর কি। মানে দিল্লিতে একটা গ্রুপ থেকে 15 জন শেখে আর কি, প্লাস বিদেশের লন্ডন থেকেই 2 জন স্টুডেন্ট আছে, তারপর আমেরিকার তো অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে আর কি।
তো সব মিলিয়ে যাই হোক শেখানো টেখানো নিয়ে মানে সময় তো খুব পজিটিভ মানে একটা জায়গা যে এখন এই যে যেটা আমরা বলছিলাম যে মানুষের ভীষণ, মানুষের অনেক ভীষণ বেশি এবং সংযোগ বেড়ে গেছে এখন, হ্যাঁ 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 যেটা আগে সেই ছিল না। কিন্তু কিন্তু আবার কি হয় সামনাসামনি বসা বা সামনাসামনি দেখার যে একটা এক্সচেঞ্জের যে একটা অন্য ভ্যালু আছে সেটা তো অনলাইনে হয় না, সেই জিনিসটা সেটা ঠিক। অনলাইনে ডিফিকাল্ট আর কি। হ্যাঁ, হুম। তো যাই হোক এটা হ্যাঁ আর চিরন্তন, শুভদীপ, তোমরা প্রভুদাকে কিছু বলবে? হ্যাঁ, চিরন্তন চিরন্তন শিবদীপের বলছি। কাজ খুব খুব ভালো হয়েছে, মানে এটা প্রায় সকলেই বলেছে যারা যারা শুনেছে। এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা একটু প্রভুতদার সামনে জানিয়ে রাখি। আমার যে এই যাত্রাপথ, আমার কাজের যাত্রাপথ সেই 2011 থেকে কিন্তু প্রবুদ্ধতা আমার সাথে রয়েছেন, এবং আমরা দেশে বিদেশে বহু জায়গায় একসাথে বহু অনুষ্ঠানে গিয়েছি, এবং আমার কাজের ক্ষেত্রে উনার একটা কিন্তু সাংঘাতিক অবদান রয়েছে। এই কথা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি একবার স্বীকার করলাম। বাহ, প্রভুতদা। চমৎকার চমৎকার। আমি এটুকু বলবো, প্রবোধদা আমার সাথে এটা প্রবোধদার প্রথম কাজ, কিন্তু আমি ওনার গানের একজন ভক্ত। মানে আমি আমার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে দারুণ মানে দারুণ ভাবে সবাই শোনে সারাদিন ধরে। তার মধ্যে আমি সত্যি খুবই আই রিয়েলি ফেল্ট গ্ল্যাড যখন শুভদীপ বললো যে এই কাজটা কি আমরা প্রবোধদাকে নেব। আমি বললাম এটা কোনো কোয়েশ্চেনই হতে পারে না, নেবোর কোনো জায়গাই নেই। মানে ইফ হি ইজ আ পার্ট অফ ইট দেন উই উইল বি সো গ্ল্যাড। এবং আমি Privileged আমার as well. থেকে উইথ অল মাই মিউজিক্যালিটি আই ট্রাই টু কন্ট্রিবিউট ইন দিস প্রজেক্ট। আমি আশা করি দাদা তোমাদের ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, চিরন্তনের খুব কম্পোজিশন খুব ভালো হয়েছে, ইট হ্যাজ বিন অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যাক্রস দ্য বোর্ড, মানে সকলেই খুব পছন্দ করেছে। এবং সব মিলিয়ে একটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা একটা উদ্দীপক ব্যাপার আছে আর কি, ইউ নো, লাইক ইউ ফিল লাইক ডুইং সামথিং ফর দ্য কমিউনিটি, ফর দ্য কান্ট্রি, ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর সব তো থেকে সেটা বড় খুব কথা ভালো। প্রবুদ্ধদা, একটা নতুন জিনিস আমরা হ্যাঁ তৈরি করি, মানে একটা নতুন গান, হ্যাঁ নতুন হ্যাঁ কথা, নতুন সুর, হ্যাঁ নতুন হ্যাঁ হ্যাঁ অসংখ্য যাই হোক, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, সবাই নিশ্চয়ই ভালো ভালো থেকো তোমরা, থাকবেন। হ্যাঁ সাবধানে থেকো। হ্যাঁ, রাইট, নিশ্চয়ই। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে, গুড নাইট, বাই। গুড নাইট, বাই। আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছে। We have another caller online. Let's see who we have. Hello. Hi, this is Esther from the Fitzroy House. Esther from Fitzroy House. You're a regular feature on the show. I really love the inspiration that we get from you, and one of my good friends as well in London. How are you, Thank Esther? you. I'm very well, thank you. Done day 103 of lockdown. Wow. So yeah, it's very relevant. We are doing a show on COVID-19, especially a project that these two talented musicians, composers, and lyricists, they have put together, and they have combined 40 artists, or 35 artists altogether, 40 people together, and from both Bengals, which is Bangladesh and Kolkata, which is West Bengal. Yes, I watched it from the beginning. I tuned in at 6 o'clock and I saw the video that was put together with all the artists. First of all, I loved the introduction with all the kids singing, by the way, and a whole new view of Bangladesh, I have to say. It's beautiful, absolutely beautiful. But I was, I just wanted to call in because I just like bombing your shows, really. That's why I tend I appreciate that. That's a great inspiration. Thank you. It is not a problem, but really, the two artists, I love their story. Obviously, I don't speak Bangla, so there is a number of things which I didn't understand, but I get the general idea, and I loved the fact that their story is engaging, and they're both so humble and clearly extremely talented, which is just very inspirational for anyone. Have you seen the music video as well? Did you? Yes, I did. Yeah. Fantastic, absolutely brilliant. And I thought it was interesting because I was thinking, the discussion is COVID-19, but it's being done by artists. And as you know, I'm the director of the Fitzroy House, which is a museum from the 1950s. Yeah. And the gentleman who owned it, he was an author. And there's a text from 1938. It's actually 23 July 1938. Wow. And he talks about the arts, and he says, do you know that the aesthetic wavelength and the band immediately below it and above it and around it, the band of aesthetics, is practically a disintegrator wave. You can blow away and erase anger, hate, discomfort, or anything else with an aesthetic. And the highest level of communication there is art. Wow. And the two guys and yourself in all Thank your you. shows, you're exemplifying this because, one can get into the conspiracy theories, into the noise, and, what about this and who's responsible for what? But in the end of the day,
it's the artists who are pulling together around the world to create a message of unity. And if we have that, then we can really confront and deal with anything. And I just wanted to dedicate this quote to all of you today, and thank you again for giving a platform for people to unite. Oh, thank you, Esther. Your message has always been very inspirational. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right, I guess Esther. I'm gonna enjoy the rest of. Yeah, I'm gonna enjoy the rest of the show. Leave you to it. Definitely stay safe. And how many days did you say? 103 days of lockdown? 103. 103 days of 103. lockdown. I hope it gets shortened at some point and you start coming out without mask Absolutely. and like a free person. Masks are very fashionable these days. Okay, They're a fashion statement, I think. That's the accessory. Yeah, we can have designer ones very soon. Absolutely. I'm sure you So can long it lead the way protects on us. that as well. But for guys, it's not that Exactly. good, Esther. Okay, for guys, it's not that good. Chirantan is saying that for Why? guys, Because why is it not that good? Because we are not being able to see the pretty faces, you know. Okay, yeah. I mean, definitely, he has a pretty face, so we can't see that face. That's Yeah, so- that handsome guy. He's hiding behind the mask. This Yeah, is that's true, a- and for us ladies, it means we don't have to put our lipstick on over and again. Yeah, It's actually quite see, that's useful. their positivity. They don't have to put the lipstick on. But you know what? I think it's something that you said quite a few weeks ago. You said that the eyes are the window to the soul, and I think if you have an artist can communicate with eyes. I truly believe that. Oh, that's definitely true. Definitely true. All right. Hey, good sound, by the way. Good sound engineering. Oh, Very thank clear. you. You got your souped up studio happening again. Good job. Thank you, Esther. Thank you so Thanks much. for your All right, positive then. messages. And have a great Absolutely. evening and stay safe. Absolutely. And you too. Thank you again. Okay, thank you. Okay. Bye. 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 I believe we have some more callers, I think from Bangladesh as well. খুবই আমার কাছে বাংলাদেশের এই যে প্রজেক্টটা, বাংলাদেশ এবং কলকাতার যে যৌথ প্রযোজনায় যে প্রজেক্টটা, এবং একই সাথে তোমাদের যে প্রথম প্রোডাকশন হাউস থেকে সাউন্ড ফ্লেক্স প্রোডাকশন থেকে যেটা বের হয়েছে, খুবই সাড়া পড়বে আমার কাছে মনে হয়। এখনই মানুষের অনেক সাড়া, এবং আমাদের যারা দর্শকরা আছেন তাদের প্রচুর মেসেজ রয়েছে। আমি আসলে মেসেজ পড়ার সময় পাইনি, যেটা পড়া দরকার ছিল। আমি একটু করে দেখে আসি আমাদের দর্শকরা কি বলছে, তোমাদের সাথেই একসাথে করে একটু দেখে নি আমি। নিশ্চয়ই। আমি জানি না এখানে এখন পর্যন্ত আসলে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা জায়গা, কারণ হয় কি যে মেসেজগুলো নানা জায়গায় আসতে থাকে। একটা কমেন্ট আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, ওকে, বেশ কিছু লাইভ কমেন্টস ছিল যেখানের মধ্যে বলা হচ্ছিল যে চিরন্তন তোমার কম্পোজিশন নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল, এবং শুভদীপ চিরন্তন দুজনের ক্ষেত্রেই যেটা যে তোমাদের এই প্রজেক্টটা স্পেশালি যে আমার তো দুটো গানই খুবই ভালো লেগেছে, এবং আমার মনে হয় যে দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে যে আমরা দুটো গানই শেয়ার করতে পারলাম, যে দুটো ধারাবাহিকতা মানুষ বুঝতে পারবে যে ধারাবাহিকতাটা কি, যে কোনটা থেকে শুরু করেছিলে কোথায় এবং পরবর্তীতে কি আসছে, এটা তোমরা নিশ্চয়ই তোমরাও জানো না, কিন্তু হয়তো কখন ইন্সপিরেশন হিট করবে তখন হয়তো আবার নতুন একটা কিছু পেতে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু প্ল্যান আছে, সেরকম ভাবেই কিছু চিন্তা করে রেখেছো? এটা খুবই খুবই আমি বলবো যে হয়তো খুবই আর্লি একটা কোয়েশ্চেন, কারণ মাত্র দুদিন আগে এটা রিলিজ করলে এই প্রজেক্টটা, তার মধ্যে আরেকটার কথা বলাটা খুবই। But Irshad, we are very much fortunate যে আমরা প্রথম কাজটা করার পর, আমাদের পৃথিবীর মন ভালো নেই করার পরেই আমরা এমন একটা সাড়া পেয়েছিলাম যে আমরা পরপর অনেকগুলো প্রজেক্ট লাইন্ড আপ হয়ে গেছে। এক্স্যাক্টলি। তো এরপর পরের প্রজেক্টটা আমাদের সিঙ্গাপুর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি। তো সেখানে আমরা আরেকটা গান, এরকম একটা ইন্সপিরেশনাল গান বানাবার আমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট এসেছে, এবং আমরা সেটাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করেছি, এবং আমরা অলরেডি মানে স্টার্ট অফ দ্য কম্পোজিশন। আমাদের বিদেশ থেকে কিছু মানে অনলাইন পেইড শো এসছে, অনলাইন কনসার্টের জন্য ইনভিটেশন এসছে, সেগুলো সামনে রয়েছে অগাস্ট। শিল্পীরা কে হবেন সিঙ্গাপুরের যে প্রজেক্টটা, এটা কি সেখানের যারা? না, কলকাতা এবং আচ্ছা ইরশাদ, আমি মাঝখানে একটা কথা বলি, আমার হঠাৎ মনে পড়লো, তাই লকডাউনের অনেক ভালো দিক সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি। তোমার আমার মধ্যে বন্ধুত্বটাও কিন্তু আরো বেশি দৃঢ় হলো লকডাউনে। আমাদের যোগাযোগ আগে অনেক আগে ছিল, অনেক বছর আগে ছিল, কিন্তু লকডাউন পিরিয়ডে কিন্তু তোমার সাথে আমার ইন্টারাকশন শুরু হলো, এবং সাথে কাজের কথা নানাভাবে শুরু হলো। তুমি মনে করে দেখো লকডাউনের পরে। সো আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা তৈরিও কিন্তু লকডাউনই তৈরি করে। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয় স্পেশালি, কারণ আই মিন ইউ এক্সটেন্ডেড দ্য হ্যান্ডস অফ ফ্রেন্ডশিপ ফার্স্ট অফ অল। আমাদের যখন প্রথমে শুরু হয়
যে তুমি নিশ্চয়ই অনির্বাণের সাথে যেহেতু কানেক্টেড, আমার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড আছে আমাদের, তো খুব ভালো। এবং আমার একটা আমি প্রিভিলেজ যে তোমাদের সাথে দেখা হলো, যে এরকম প্রজেক্টের সাথে আমি ডেফিনেটলি ফিউচারে আমাদের হয়তো কিছু একটা করা হবে একসাথে। আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। And one thing that I noted, Irshad, when you told that you also sing, so at some point of time definitely you will also sing, and maybe we can sing something together. That হ্যাঁ, আর এমনকি তুমি যখন আমার প্রোগ্রামে যেটাতে আসবে, ইন হারমোনি উইথ এরশাদ, যেটা আরেকটা প্রোগ্রাম আমার হয় রেগুলার এভরি স্যাটারডে অ্যাট 6 o'clock, যেটা কালকে হচ্ছে আবার, তো সেখানে যখন তুমি গাইবে আমিও একসাথে গাইবো। এটা আমারও প্রতিশ্রুতি। Thank you so very much. Thank you so much. নো প্রবলেম চিরন্তন, ইউ আর এন ইন্সপিরেশন, এন্ড শুভদীপ ইউ আর অ্যাজ ওয়েল। তো আমার মনে হয় আজকে আমাদের যদি আর কোনো কলার না থাকে, আমার মনে হয় যে কলাররা যদি থাকেন তাহলে আমরা কল নিতে পারি, আর যদি না থাকে আমার মনে হয় মোটামুটি আমরা দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, এবং চিরন্তন, শুভদীপ, তোমাদেরকে নিয়েই বলছি, যে হয়তো পরবর্তীতে এই দুটো প্রজেক্টের উপর বেস করে তোমাদের যে ফান্ড রেজিং যে একটা প্রকল্প, আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, এবং আমরা আরো বেশি ডিটেইল মানুষের কাছে পৌঁছাবো, যেখানে যে কি করে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন, কি করে তারা সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন, এবং সেখানে সেই ডিটেইলগুলো দিয়ে একটা প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি, যেখানে ডেফিনেটলি প্রজেক্ট নিয়ে তো আলাপ হবেই, কিন্তু এই যে তোমাদের এখন প্রয়াসটা, একটা গুরুত্ব যদি আমরা দিতে পারি, একটা পারফরমেন্স, আমার কবিতা বা চিরন্তনের গান, সেটা আমরা এখনই দিতে পারি, যেতেই দিতে পারি। তোমার কাছ থেকে আরেকটা কবিতা শুনে, এবং চিরন্তনের কাছ থেকে চিরন্তনের একেবারে খুশি মতো একটা গান শুনে। এখন শুভদীপ তোমার কাছ থেকে, হ্যাঁ, ততক্ষণ চিরন্তন চিন্তা করতে থাকো। আমি খুব খুশি হয়েছি এরশাদ, এটা তোমার জন্য, তোমাকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস, যে তুমি শুরুতে ওকে যে একটা রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে বলেছো, এটাতে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। কারণ আমরা একটা জটিল জায়গায় চলে যাচ্ছিলাম, আমার চিরন্তনকে বাঁচানো দরকার ছিল। না, অ্যাকচুয়ালি বলি যে যদিও এখন অনেকভাবে লোকে বলে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে টিপিক্যাল যে কপিরাইট ইন দ্য সেন্স যে একদম আমাদের বিশ্বভারতীর যে কপিরাইট, সেটা উঠে যাওয়ার পর থেকে অনেকে অনেক রকম করে গাইছে। কিন্তু আমি যেই বাড়িতে বড় হয়েছি, যে ব্যানার্জি পরিবারে বড় হয়েছি, সেখানে অত্যন্ত ভাবে, এর জন্য আমাকে অনেকে বলে যে তুই যতই ভালোবাসিস না কেন, তুই কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবি না। কেন? কারণ এই যে ধরো নিজের একটা ফরম্যাটে গাওয়া, এটা ওনারা খুব একটা মেনে নিতে পারেন না, কারণ ওনারা ছোটবেলা থেকে যেভাবে বড় হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মানে এইটা, তো মানে এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না। তো এর জন্য আমারও যখন মানে আই অফকোর্স থিঙ্ক দ্যাট মাই সিস্টার রিসাইডস ইন স্যান রামন ইন ক্যালিফোর্নিয়া, সো মানে ও যখন এটা দেখবে বা কিছু, ভাই তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়েছিস, মানে it's a news. So for that reason I am also skeptical when I try to perform Rabindra Sangeet. So I was like, I told you that I am trying to find out the lyrics. And শিল্পীদের মনে হয় কি জানো, যে এই কঠিন জায়গাগুলোতে পড়াটাও দরকার। আমার মনে হয় যে আমাদের একটা কঠিন মাসল বিল্ড হয় এটাতে। আমরা যখন whenever we are on the spot, যে এই যে একটা আনকমফোর্টেবল জায়গায় থাকাটা থেকেও কিন্তু যখন সেটা একবার পার করি, তোমরা নিজেরাও বলতে পারবে, পারফর্মার যেহেতু স্টেজে হয়, তুমি টেলিভিশনে বলো, মুভিতে বলো, নানা রকম প্রজেক্টে, এবং কত রকম চ্যালেঞ্জ আমাদের নিতে হয়। মানে আমার এখন মনে পড়ছে, আমার একটা পারফরমেন্স ছিল, আমাদের এখানকার খুব জনপ্রিয় একজন গায়িকা হচ্ছেন জোজো। তো জোজোদির পারফরমেন্স ছিল, এবং ও একদম মানে অন্যরকম গান গায়, মানে বাংলা আধুনিক একদম কি বলবো, তথাকথিত খুব পপ আর কি, পপ, হ্যাঁ, অনেক মডার্ন সং। আই মিন ওনার পারফরমেন্সের পরে তারপর ছিল আমার পারফরমেন্স, ঠিক আছে? তো তখন ওগুলো ভীষণ চ্যালেঞ্জিং আমাদের, এবং তখন আমি শুরুই করলাম, আমাদের একটা খুব সুন্দর কবিতা আছে ক্রিকেট নিয়ে, স্পেশালি সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে, আমি ওই কবিতাটা দিয়ে। আচ্ছা, কবিতাটা কি শুনবো আমরা? কবিতাটা কি এখন শুনতে পারি? তোমার মনে আছে? আচ্ছা, আসলে কবিতাটা এখন একদম মনে নেই, আমি নিশ্চয়ই আমার নেক্সট কনসার্টে বা নেক্সট তোমাদের সাথে যখন আজকে যে কবিতাটা শোনাবো বলে আমি ভেবে রেখেছি, যে কবিতাটা আমাকে বেশি বলতে দেয়নি চিরন্তন, এইটুকুনি বলেছি, সেটা আজকে তোমাদের পুরোটা শোনাচ্ছি। জীবনানন্দ দাশের আবার আসিব ফিরে। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে, কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়, হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর, ঘুঙুর রহিবে লাল পায়ে, সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে, ভেসে ভেসে
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙ্গির ঢেবে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় হয়তো দেখি বেঁচে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে, হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী প্যাঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে, হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে, রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালি ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নিড়ে, দেখিবে ধবল বক আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে। আহা, বাহ, চমৎকার। একটা কথা বলে রাখি, আমার যেমন জীবনানন্দ দাশ এবং বিনয় মজুমদার একেবারে এই দুজন অসম্ভব প্রিয় কবি। আমি যেটা করি, আমার বিছানায় আমার বালিশের পাশে একটা বই থাকে, রাতে আমি ঘুমানোর আগে এক পাতা পড়ে ঘুমাই। এটা অনেকটা প্রার্থনার মতো, মানে একই কবিতা বা তার, আমার কাছে মনে হয় কি যে চিত্রকল্প, যে উপমা, যে রূপকগুলি ব্যবহার করা হয়, এটা খুবই তার যে অক্সিমোরন, তার যে চিন্তাগুলো, এটা এরশাদ, তুমি খুবই যে দুজন অদ্ভুত। কবির শুধু কথা বললে, যে দুজন কবির কথা তুমি স্পেশালি বললে, জীবনানন্দ দাশ এবং বিনয় মজুমদার, তারা কিন্তু খুবই আনএক্সপ্লোরড কবি বলে আমি মনে করি। নিশ্চয়ই তাদের নিশ্চয়ই কবিতা নিয়ে এখনো সেভাবে কাজ হয়নি, বাট হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে শুধু মনে হয় যে অনেক সময় দেখা যায় এখানে আসলে বোঝা না, তাদের এক একটা শব্দের ব্যবহার, মানে একেবারেই আমার তাই। সেই জায়গাটাই ভালো লাগে যে একটা নিজেকে ভাবায়। আমি প্রতি রাতে যখন একই কবিতা পরের রাতে আবার পড়ি, তখন অন্য কিছু চিন্তা করি। একেবারে। তা আমরা আসলে এই কথাগুলো বললে আমার আসলে অনেক ব্যাপারে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট, এসব বিশেষ করে এই কবিতা, গান। দেখো, জীবনানন্দ দাশের কত ডিফিকাল্টিস এর মধ্যে বলছে যে শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়, বাহ, শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়। এই আশার কথা তো জীবনানন্দ বলছেন। জীবনানন্দ বলছেন যে সুচেতনা তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে, এইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে। আবার সেই জীবনানন্দই বলছেন যে শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে, সেই রাতে ফাল্গুনের রাতের আধারে, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হলো তার স্বাদ। এই যে কোথাও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েও জীবনের একটা অন্য দিক, অন্য দিগন্ত, সেটা কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে দিয়ে আমরা পুরো ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে পারি। এবং আরেকটা কথা এর সাথে আমি বলি, যে জীবনানন্দ যখন লিখছেন কবিতা, তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন, নজরুল বেঁচে আছেন। রবীন্দ্র এবং নজরুল কালীন সময়েও তার কবিতার যে নিজস্বতা, তার কবিতার স্টাইলের যে স্বতন্ত্রতা, সেটা কিন্তু ভীষণভাবেই অনুসরণযোগ্য। এই যে এখানে কিন্তু এখন চিরন্তনের প্রথম দিককার কথায় চলে যায় একটু। চিরন্তন বলেছিল একটা কথা, যে এই যে গানের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে এই সুরটা, এটা দর্শক খাবে অথবা শ্রোতারা খাবে, এই যে ব্যাপারটা, এই জায়গাটা থেকে সরে আসাটা, একটা নিজের একটা পথ তৈরি করা। আমরা কিন্তু সেজন্যই আজকে জীবনানন্দ অথবা বিনয় মজুমদারকে নিয়ে কথা বলছি। তো যাই হোক, আজকের অনুষ্ঠানটা একেবারে ভিন্ন একটা জায়গায়। আমরা যদি এখন যাই, আমরা আরেক ঘন্টা প্রোগ্রাম করতে পারবো এবং করেও শেষ হবে না, এমন দুজন মানুষ। তা আমি শেষের দিকে চলে এসেছি, আমি এখন চিরন্তনের কাছে যাই। চিরন্তন, একেবারে তোমার পছন্দের মতো এবং তোমার যে গানটা করতে এখন ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের সবার জন্য, আমরা তোমার সেই গানটা শুনবো এবং তার মাধ্যমে আমরা বিদায় নিয়ে নেবো আজকের অনুষ্ঠান থেকে। এবং তোমাদের কাছ থেকে হয়তো তোমরা যদি এর আগে কিছু বলে নিতে চাও দর্শকদেরকে, আরেকবারও, আমরা অনেক কিছু শুনেছি, দর্শকরা জেনেছেন, তারপরও তোমার যদি কোনো কনক্লুডিং মেসেজ থাকে। নিশ্চয়ই আমি একটা কথাই বলবো, শুভদীপ ও চিরন্তনের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা এই আমাদের এই কাজটি শুনুন, আছি বাংলার পাশে। যদি ভালো লাগে শেয়ার করবেন, বন্ধু বান্ধবদের পাঠাবেন, আর একটু ভালো কাজের পাশে থাকুন। অনেক রকম কাজ হচ্ছে, সবই ভালো, কিন্তু যেগুলোর গুণগত মানের দিক থেকে বা আরো অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক দিক থেকে যেগুলো সত্যিই ভালো, সেই ভালো কাজের পাশে দাঁড়ানোর লোকের কিন্তু বড় অভাব গ্লোবালি। তার পাশে যদি আপনারা একটু দাঁড়ান, তাহলে আমরা যারা এই লড়াইটা করছি ভালো কাজ করার, তারা একটু উদ্দীপনা পাবো, তারা একটু সাহস পাবো, বেঁচে থাকার রসদটা পাবো। চমৎকার। ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু। অ্যান্ড আই উড লাইক টু সে দিস, যে যেটা এক্ষুনি শুভদীপ বললো সেটাকে নিয়েই, যে শুভদীপ এবং চিরন্তন আমরা একটা জুটি হিসাবে এখন কাজ করছি এবং আমরা সত্যি চাইছি কিছু ভালো কাজ আপনাদের সামনে আনতে।
we are really trying our level best. As you can see, my dark circles over here is very much evident that how relentlessly we are working. Especially for an actor, অনেক difficult জায়গা. Yes, of course. And one thing that is that we are really trying to through these collaborative projects, trying to unite a lot of artists together. That is something, because united we stand, divided we fall. That is the Definitely. So I personally feel a very important thing. আমাকে অনেকে বলে যে হ্যাঁ মানে being a singer myself or music composer, I take away a lot of limelight, and they stay in the sense কি ওরা প্রজেক্টে ছিল শুধু এইটুকুই. But I keep on telling this to myself and all my musicians, all the crew that I work, that suppose that in this particular hand, this thumb is the most important and the most stronger, like the strongest finger of our hand. So Definitely. if we keep the thumb, if we just keep the thumb and just do away with the rest, so this is of no use. Exactly. So I personally feel that yes, there has to be a head of the family, but only the head cannot sustain. The entire body is important. So Exactly. then you can be beheaded at some point of time. If the head always feels that I am the head, then then only the head remains, the rest of the body is not working. So আমরা সেটাকে খুব চাইছি, we are trying to build that unity among artists, where there will be less of animosity, less of jealousy, where somebody is ও আচ্ছা ও আমার থেকে এটা ভালো করলো, ও এগিয়ে গেল and all. এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে স্পেশালি উই শুড কম্পিট উইথ আওয়ারসেলভস। আমি সবসময় বলি যে আমি গতকাল কি ছিলাম তার থেকে আজকে একটু ভালো হতে পেরেছি কিনা, এটাই কিন্তু প্রতিযোগিতা আমার। আমি আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করে কোনো লাভ নেই। Of course, and when you are in this race, Irshad, and I definitely do completely agree with you, because when you are in this race that I will compete with myself, then the entire life of yours will be much more happier, you will be peaceful, and at the same time you will always have a target that maybe you are sitting at the top of the mountain, still you are competing with yourself, so you have more energy that to do even better, to keep going on. কথা বলি ইরশাদ, এইখানে না আরেকটা সেলফ কনফিডেন্সের একটা জায়গা আছে। এই কারণে আছে, আমাকে অনেকে আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা বলেন যে তুমি এরকম সবসময় কোনো মিউজিক্যাল লোকের সাথে কোলাবোরেট করো বা গানের শিল্পীদের সাথে করো। এই মুহূর্তে যেরকম আমি চিরন্তনের সাথে আমরা দুজন মিলে কিছু করার কথা ভাবছি, বা আমরা কোলাবোরেশনে আরো অনেক কাজ করার কথা ভেবেছি, এবং সেই জন্যই কোম্পানি তৈরি হয়েছে। তো বলছে যে এখানে গানের কাছে তুমি কবিতাটা ফিকে হয়ে যাবে, তুমি তো ঠিক লাইমলাইটে থাকবে না, তুমি সাইডে সরে যাবে, গানের আসল। কিন্তু আমার কনফিডেন্স আমার নিজের কাছে এতটাই, এবং আমি যে শিল্পটা নিয়ে চর্চা করি তার প্রতি আমি এতটাই কনফিডেন্ট যে আমি যখন কবিতা বলবো তখন সেটা আমারই পারফরমেন্স হবে, সেটা গানের সমকক্ষ হিসেবেই প্রেজেন্টেড হবে, এবং সে যখন গান গাইবে সে তার কাজটাকে প্রেজেন্ট করবে। এবং আমার এখনো মনে আছে, আমি খুব আনন্দের সাথে তোমাদের সবাইকে শেয়ার করি, আমি যখন উস্তাদ রাশিদ খানের সাথে পারফর্ম করেছিলাম এক মঞ্চে, তখন কিন্তু আমার এখনো মনে আছে যে রাশিদজির পারফরমেন্সের পরে যেরকম হাততালি পড়েছিল, আমার কবিতা শেষ হওয়ার পরেও কিন্তু সেই হাততালিটাই পড়েছিল। এটা আমার পাওয়া। এই যে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা আমরা একটু আগেই বলেছিলাম, আসলে চ্যালেঞ্জটা নিতে নিতেই কিন্তু আমাদের সেই মাসলটা বিল্ড হতে থাকে, এবং পরবর্তীতে যখনই আরেকটা চ্যালেঞ্জ আসে মনে হয় হ্যাঁ আমি এটা পারবো। এবং হয়তো ফেলিয়ার আর ব্যর্থতা থেকেই তো আমরা শিখি, সব যে সফল হবে তাও তো কথা না, কিন্তু তাই বলে তো কিছু না করে বসে থাকা থেকে ব্যর্থ হওয়া অনেক বেশি ভালো। একেবারে অফকোর্স মানে করে ব্যর্থ হওয়াটা, করে ব্যর্থ হওয়া, এক্স্যাক্টলি। এবং এই পয়েন্টটা নিয়ে যেহেতু তুমি বললে যে আমার গান দিয়ে এন্ড করবে, তাই আমি বলছি যে মানে ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট টু কম্পিট উইথ ইয়োরসেলফ এন্ড নট টিপিক্যালি লুক অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কি সোসাইটি আমার ব্যাপারে কি বলছে, because we artists get a lot of we get a lot of influence from the society, যে whether our work is getting appreciated or whether our the way we are trying to conduct something or something, এটা লোকে কি বললো, কটা লাইক হলো, কটা শেয়ার হলো। তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা গান আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে, তাই সেটা গাইছি। আমি তুমি শুরু করার আগে একটু বলে নি, দেখো একজন আর্টিস্ট কিন্তু যখন তৈরি হয়, শুভদীপ অথবা চিরন্তন এবং আমি নিজেও, আমরা কিন্তু গান শুরু করেছিলাম গানকে ভালোবেসে, লোকপ্রিয়তে লাইক বা লাভ পাওয়ার জন্য কেউই শিল্প হয়নি প্রথমে। তাহলে আমরা ওই পথটা যে হারিয়ে ফেলি অর্ধেক পথে গিয়ে, ওই জায়গাটা খুব দুঃখজনক। তো তোমার এই কথাটা খুবই মূল্যবান। তো আমাদের আসলে এটাই মনে রাখা উচিত আমরা কেন শুরু করেছিলাম প্রথমত, তো সেই জায়গাটায় সেই পথ ধরে আসলে চলা উচিত আমার মনে হয় সবার। অবশ্যই খুব ঠিক কথা। এবং তোমার কাছে চিরন্তন এই জায়গা থেকেই বলবো যে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান আর ডি বর্মনের সুরে, দুদিন আগেই আমাদের আর ডি বর্মনের জন্মদিন ছিল,
লাস্ট উইকে, এবং ওনার সুরে এবং কিশোর কুমারজির গাওয়া একটি হিন্দি গান আমি গাইছি, এবং যেটা এই কথাটাই বলে, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।